বাংলাদেশ, টরন্টো এবং বিশ্বের যেখান থেকে আপনারা আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, সবাইকে এনআরবি টেলিভিশনের 0 পয়েন্ট অনুষ্ঠান থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আব্দুল হালিম মিয়া। বাংলাদেশে দুর্নীতি বৃদ্ধির কথা প্রায়ই শোনা যায়। এর প্রধান কারণ হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের জবাবদিহিতার অভাব, সীমাহীন লোভের মতো বিভিন্ন কারণ দায়ী বলে অনেকেই মনে করেন। সরকারের স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা না থাকলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যায় না বলেও অনেকে মনে করেন। বিষয়টি কি আসলেই তাই? শুধুই সরকারের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে? রাষ্ট্রের আর কোনো প্রতিষ্ঠান কি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কাজ করে না, নাকি করতে পারে না? কেন করতে পারে না? যদি না পারে, তাহলে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার জন্য কি শুধুমাত্র সরকার এককভাবে দায়ী? অন্য সকল রাজনৈতিক দল কি এর দায়ভার এড়িয়ে যেতে পারে? সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী, তাদের সামনে কি বারবার সেই সুযোগ আসেনি? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার গুরুত্ব আসলে কতটুকু? মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী একটি দল কদিন আগে ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করল। অপর প্রধান দলটির প্রতিষ্ঠাতাও একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আরও অনেক দল ও সরাসরি অংশগ্রহণকারী অনেক নেতা এখনও দেশটিতে রয়েছেন। সেই দেশে জবাবদিহিতা এখন পর্যন্ত কেন কোনো ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে? কেন স্বাধীনতার ৪৯ বছরেও জবাবদিহিতার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে না? দর্শক, আজকের অনুষ্ঠানে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে স্বল্প পরিসরে হলেও আমরা চেষ্টা করব। তো আমাদের সাথে আজকে যারা অতিথি হিসেবে রয়েছেন, আমি তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। He was first elected in 1993 and has been serving the people of Halifax, Nova Scotia since then, except 1997 to 2000. He was the Minister of Fisheries and Oceans from 2003 to 2006 and served as Parliamentary Secretary to the Government House Leader from 2001 to 2003. On December 3rd, 2015, he was elected as 36th Speaker of the House of Commons for the 42nd Parliament of Canada, the first Atlantic Canadian to serve as a Speaker in almost a century. He is the chair of the Parliamentary Social Committee on China-Canada relations. He is Mr. Jeffrey Paul Regan. Jeff, welcome to our show. Thank you for joining. Thank you so much. I'm delighted to be with you. Thank you. Let me introduce with our another guest. দর্শক, আপনারা জানেন যে আমাদের সাথে আরো দুজন গেস্ট থাকার কথা ছিল। একজন হচ্ছেন বাংলাদেশের বর্তমান এমপি। উনি এই মুহূর্তে এখনো এসে পৌঁছতে পারেননি। ওনার সাথে গতকাল পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল, কিন্তু আজকে আমি জানি না কি হয়েছে, বাট আমরা ওনার জন্য অপেক্ষা করব। তবে আমাদের সাথে আরেকজন গেস্ট রয়েছেন। লেট মি ইন্ট্রোডিউস দ্যাট গেস্ট, Mr. Ghulam Maula Rani. He is the former Member of Parliament of Bangladesh from Patuakhali 3, I believe. Ghulam Maula Rani, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে। আপনাকে ধন্যবাদ। You are most welcome. ধন্যবাদ। Mr. Mahibi Chaudhary, I got his message. He's waiting for us. Let me, I'll ask our Shahidul Islam Mintu, NRB TV CEO, if you can just send the link to Mr. Mahibi Chaudhary, if you can, please. Thank you. Let me ask, let me begin with Jeff. That Jeff, you know, this is our topic is today the importance of accountability in a democratic country. So we will try to get some kind of overview from Canadian perspective from your side. So as you know, Bangladesh moves onto middle income status. Ensuring accountability is inevitable, and it is a must for sustainable democracy as well. The stronger the accountability exists in a country, the stronger the democracy is practiced in that country. As our topic of this episode, you know, as I mentioned, the importance of accountability in a democratic country, can you please give us a sense that if I ask you this, once a speaker is elected, how is he supposed to conduct the business of the parliament? Does he stay neutral or favor the members of his own party because he is actually coming from a particular political party? Well, it's interesting that you mentioned that because, in fact, in a small number of countries in the Commonwealth, for instance, Guernsey is one jurisdiction I'm aware of that does this.
instead of electing a member of parliament as the speaker, they have the chief magistrate act as speaker, and therefore no one really can accuse them of being partisan. However, in Canada, our system, of course, is based on the Westminster model, and we have a similar way, not the same exactly as the British system in terms of what happens when a speaker is elected, but it's quite similar, and therefore a member of parliament is chosen by her or his peers to be the speaker and to preside during the life of that parliament. So from one election to the next election, assuming that the speaker doesn't die or resign. And then once you are elected speaker, you are expected to act in a neutral, non-partisan manner. And there are a number of conventions in the Canadian system that help ensure that. One of those is that you stop attending meetings of your party's caucus. You don't go to national conventions. You don't make contributions to the national party. The only involvement you can have is at the local level with the local association, your constituency, so that you can continue to serve as a member of parliament. And if you decide to reoffer, this enables you to prepare for that as well. But for instance, while I was speaker, I did not make any government announcements in my writing. If there was a government announcement to be made, we would ask a neighboring MP from the government party to come and make the announcement, because the speaker can't do that. And when you make decisions, you have the assistance of the procedural clerks of the House, who are basically they're civil servants. They are hired as part of the administration of the House of Commons and are not subject to being hired or fired by particular governments. They are to be non-partisan, and they give non-partisan advice to the speaker based upon what the precedents are, what the procedural rules are that apply, the standing orders, as we say, or else the precedents in terms of past decisions of other speakers, and how they give advice on how the speaker should decide a question. But in all those cases, your responsibility as speaker is to be completely neutral. Thank you very much. Can I ask you another thing? The thing you said, that's what we have been seeing, that once you are elected as a speaker, you must be neutral. So we got that point. Can I ask you another one, that what accountability mechanism are in place to ensure that a speaker conducts the parliamentary business fairly, and members of the parliament also act fairly, performing their roles responsibly in the parliament? Like if there is any way, that what are the exact way you actually go through to ensure that people act responsibly? Well, in terms of, first of all, I should be, before saying anything about our parliament, say that I would never suggest that any country would want to adopt everything we do precisely. One of the things I've enjoyed about conferences I've gone to, including the Commonwealth Speakers Conference, for example, or other speakers conferences like the G7 speakers conferences, is that we get to share and talk about the way we do things in each country, and you listen and you hear things and you say, well, that's a good idea. Maybe we should try something like that, but I'm not so keen on this idea. And I think that, and often in exchanges among parliamentarians, that as we hear things from other countries, we make judgments about which things we think might work in our country and which might not. And I'm sure that would be the same in any discussion among parliamentarians from different countries. So on the question of the accountability of the speaker, there's not so much, the speaker's decisions in our House cannot be overturned or challenged. However, in practice, the speaker really has to have the confidence of the House. In order to, when you have we have fewer members than in Bangladesh, where you have 350. We have 338. Now, mind you, our population is about 1/4 of the size of Bangladesh, so your you would have had many more constituents than I currently do. But once you're in Parliament, I suppose the challenges are fairly similar. And for the speaker, if the speaker doesn't have the confidence in the House, you're likely to have chaos, and the life of the speaker is made very difficult. So that's why it is, I think, very important for the speaker in our system to behave in a non-partisan way, not to take sides. For example,
if you were to watch question period when I was speaker, I think you would have seen from time to time that that I would cut off the Prime Minister when he was speaking. Now, you know, Wow. I'm in that party again now that I'm no longer speaker, and I came from that party, so that might seem surprising. But in question period in our system, a person asking a question has 35 seconds, and the person answering the question has 35 seconds. So at the feet of the speaker, there is a monitor, a computer monitor, and one of the things on the monitor is a counter, a digital clock counting down from 35 to 0. And so when it gets to 0, the speaker stands up. And I started to, I'd seen previous speakers who in the last few seconds would do this motion to say, hurry up, it's time for you to wind up. And it occurred to me early on that was kind of inexact in terms of someone who was looking at the speaker. They would say to themselves, does that mean I have 15 seconds or I have 2 seconds? And they wouldn't know. So I'm going to bring my hand over. I started to start my hand up at 90 degrees, sort of straight up. And then I would drop it. I did that at 10 seconds. And then I would drop it 9, 8, down to 0, so that they could, when they saw my hand at a certain height, they would have a pretty good idea of whether it's time to stop very quickly, or whether or not they could add another sentence or a few more words. I don't know how much they use that. I'll have to ask some of my colleagues about that sometime. But the idea being that once they reach 35 seconds, I would stand up, and once the speaker stands up, there's a person who works for the House who turns off everyone else's mic and turns on. In fact, whenever the speaker's microphone is turned on, all the other microphones are turned off automatically. So that is a powerful method, of it's not total control because people can still be noisy, as you would have seen, but at least it gives the speaker a considerable amount of control so that someone can't keep speaking and be on air and be heard by the public when the speakers cut them off. So if the Prime Minister went more than 35 seconds, I would cut him off because those are the rules. And I would do that to the other side as well. And if someone was heckling, particularly someone persistently heckling on either side, I would call them out. Now, I of course feel that I was very fair. But like everything else in Parliament, these things are subject to debate, and I'm sure there were those who feel at times that I wasn't. So I know from some members who are of the party I came from, and I'm back with the Liberal Party, some of them felt that I wasn't fair enough, that I was too fair to the opposition, and I know the opposition members sometimes felt that I was, too good to the government. So to me, I guess, any day that they were equally unhappy was a good day. Thank you very much for this. Actually, I was going to ask you categorically those few of the things that you already answered, but I may repeat the thing if you don't mind. But let me introduce and welcome one of our guests. He just raised here, Mr. Mahi B. Chaudhary. He's a present member of Parliament from Bangladesh and Munshiganj 1. Mr. Mahi B. Chaudhary, I could welcome to our show. clearly hear Honorable Speaker when he was speaking, but I'm sorry I couldn't hear the host. I don't know whether my audio is clear to everybody yet or not. Yes, it is Okay. absolutely clear. Good to hear. মাহি ভাই আপনি কি But I আমাকে could শুনতে not পাচ্ছেন? hear the host. আমাকে whatever he শুনতে said. পাচ্ছেন? Anyway, as I know we're on live, so we don't have the time to waste. Nice to meet everybody, honorable host, honorable speaker. Just have what you just said, the last few sentences. It sounds very political, and I'm sure it happens in every country. As long as you're in politics. Good to see Ronnie Bhai after a long time. Thank you, Mahi. You are most welcome. And I was quite surprised to hear the valuable speech of Honorable Speaker of the ex-Speaker of Canadian Parliament. It is just like a dream, just like a third world country of Bangladesh. What he has operated and maintained the parliamentary rules of procedures, and how he was controlling his Prime Minister and his party and his constituency. It is absolutely a dream for us. So I was learning. It was quite amazing. Well, I think you're very kind. মাহি ভাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Thank you very much.
I'm sure. Was I asked a question? If anybody else, if Ronnie, you can repeat it to me because I could not hear what the host said. Do I say something? How do I start? Yeah, let me ask you, Mahi bhai. Let me ask you. Can you hear me? Hear him. I think what's going to happen is the host is going to speak. Your former colleague will pass on what he says, and then you'll have a chance to answer. How's that sound? That's an example. We can create an example of political cooperation. And in Bangladesh, we are very close friends. Other than he's now in a political party, I'm from another political party. But in the same age, we are very closely family related. Just family friendship. His wife, my wife, his kids, my kids. And his father is a very eminent political personality in our country, and he was the ex-president of Bangladesh, and he's a renowned doctor, professional physician. So in Bangladesh, Mr. Chaudhuri, Mahibir Chaudhuri, is a very famous and renowned name among the young generation, and his father is very, very famous among the history of Bangladeshi political parties and politicians. So just it's about 170 million people in Bangladesh. Though we have many problems, but you will be very happy to see in Bangladesh most of the people is much conscious, politically conscious than of even Canada. Okay. Let me Ronnie bhai. Thank you, Ronnie bhai, for a very full introduction of mine. Honorable Speaker, I represent a party that's called Bikolpodhara. It means alternative stream. So we have two-party system like Canada and US also, but it is a multi-party democracy in Bangladesh, and we have tried, or we're still trying to introduce a political practice that we are calling alternative party, because what we are saying in traditional politics, we have been trying to organize political parties based on muscle power and black money, and the politics is pretty much based on vengeance and hatred, not mutual respect. So in Bangladesh, in a much newer democracy compared to US, Canada, and most of the European countries, the country has started in 1971 after its independence. It's been just 50 years. And we achieved a lot in the last 50 years through political unlike in Pakistan, because they have faced so many, since 1991, we are trying to walk through the democratic pathway. So we don't have the military rules anymore. So we did practice democracy in a much better manner than Pakistan. Mahi bhai কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন? এখন I think now I can hear you now. Absolutely. Okay, thank you, Mahi bhai. Just let me continue. Thank you for joining, though. Let me continue with Mr. Speaker. I was going through some questions. He has. Know that I took, just like any other political person, I tried to grab time. Yes, you did. Yes. But I did not. Honorable Speaker, I'll come back to you. I will come back to you in a moment. Mr. Speaker, I was asking. Actually, we're going through. You already answered some of the questions, but still, I want to go through that questions a little bit categorically. You are considered one of the most effective speakers in recent Canadian history. Can you elaborate on what you did differently? That's the one thing. This question would be multiple questions in one question. What did you do so? Like, as you said, that MPs don't heckle each other when, if it happened, then what did you do? You already mentioned again that did you stop a member in the middle of the speech for not speaking on relevant subject matter, which normally happens to so many other countries' parliament? Did you ever switch off anyone's mic? You said that you will switch off Prime Minister's mic, but did you ever have done it? What's your overall advice for speakers or parliamentary members in developing democracies in developmental worlds? Thank you very much. Look, your words are very generous, and I'm sure that, like most things,
the question of how effective I was as a speaker would be the subject of debate. But I appreciate your very kind words. Thank you. So heckling has a long history in our parliament, as it does in the British Parliament and various other parliaments. And I think in a way it goes back to a time when it was a bit like an old boys club, you know, in our parliament a bit. And fortunately now we're not all men. We have much more diversity in many ways, and not all just old white men, thank goodness. But we still, this is something that's kind of hung on, is this tradition. Now, one thing to keep in mind is that the speaker must be mindful of the right to free expression of all members. At the same time, we have a standing order, with the standing orders of the House of Commons, the rules of our House, the written rules, one of which, Standing Order 18, provides that members are not to interrupt each other. So the speaker has to balance those two factors, and when someone, in my case, when someone was being persistent in their interruption, I would stand and ask them to stop. And I might say members are there's too much noise, but on occasion I would stand and name the constituency of the member. In fact, in our house, we don't say Mr. Smith or Ms. Jones. We refer to the person by their constituency, which helps to maintain a little bit of distance. And ideally, the idea of that is not to have feelings too heightened, to try to avoid situations where there's a bit, you know, people might get into violence, which we, God forbid, we never want that. So so I will call upon a member by their constituency name in hopes, and I would mention that this person had been interrupting, that they shouldn't be interrupting, in hopes that they would hear from their constituents, because of course this is televised nationally, who would not be pleased with them for doing this. And members didn't like it when I did that, but it did have some effect, especially during the 4 years I was speaker, the 4-year term. In the earlier years of that, I think it had a fair bit of effect. As we got closer to an election, there was less and less that I found that I did that seemed to have effect, because of course people are more excited and feelings mount as you get closer to an election. But it is a great challenge. And yes, I did, as I was saying, when I stood up, other microphones were turned off. So if someone had the floor and spoke in a way that was inappropriate in the House of Commons, I would stand up and interrupt them. And if it was unparliamentary language, I'd ask them to withdraw the language. If they generally did, and if they didn't, or if they behaved in some other way that is very, very inappropriate, the speaker has a limited number of tools. The ultimate tool is the ability to call upon the member to leave the chamber for the rest of the day, the rest of the sitting day, and if the member refuses, to have the sergeant at arms remove the member. And I did that. I thought I would never have to do it, because I knew that there had been occasions in the past when it had happened, when the member who was thrown out went to the media just outside the house and knew the fact of their being thrown out would be a story, and so made the story about the issue which they were allegedly upset about. And in other words, it was a great success. Being thrown out was a great success for this member who was martyred by the process, you see? So it wasn't exactly a great deterrent for the speaker to use that. And therefore, I didn't think I would ever use it, but there was one case where a member wouldn't stop yelling, and I gave him 3 successive opportunities to do so. He didn't, and so he was ejected. And in that case, he did not go to the media, and I think, you know, whether he felt that he wouldn't succeed in what others had done before, years before, or not, from my perspective, it worked out reasonably well, and it seemed to provide some deterrent effect for a while. But I only did it that one time, and other times, for instance, I might say, if a member would not withdraw unparliamentary language, I might say, we're not going to hear from this member for a while. In other words, the member is not going to have a chance to speak, will not be recognized. I've heard some speakers say that they would not see the member for a while, as a way some of my provincial colleagues in Canada, when I was speaker, would tell me that that's what they would see, that if they don't see the member, how are they going to call upon the member to speak, you see? So there aren't many tools, but there are a few the speaker has, and you have to use your best judgment
in when to use them and when not to, because if you're seen to have too heavy a hand, as I was saying earlier, you lose the house, as they say, and you lose your authority. It's a delicate balance, and I think that's particularly the case because of the fact that you've come from a political party. That's right. On the other hand, there's a value in having the experience of being an MP before being the speaker, and understanding the roles of MPs and the work they're doing, and also having a feel of the House from that experience, so that you can have, hopefully, the judgment to make the right calls. Okay, wonderful. Can I add one question to Mr. Speaker? Go ahead, Mr. please. Speaker, I've been in Parliament for 3 terms, and I haven't seen use of sergeant at arms in Bangladesh ever. We have, but if you talk about unruly MPs, Bangladesh is an example, like any other country. But we have never seen the use of sergeant at arms. But we have seen the opposition walking out of the Parliament in many instances, and go out and make and then have a press conference and explain their case, and then come back again, or maybe come back after a month. We have seen a very long haul of opposition walk out in Bangladesh, even for like more than a couple of months sometimes. But at the same time, as a speaker, I didn't know, do you have the authority to expunge what an unruly member of parliament, if they use an unparliamentary word in their speech, and if they don't withdraw it, can the speaker expunge it from the parliamentary proceedings? Because we have it in Bangladesh, and our speaker has used that power many times when the MPs become unruly and say something which is unparliamentary and would not withdraw it. The speaker would expunge it from the proceedings. Could you do that? No, I haven't heard of that in our Parliament, and it certainly wasn't. I mean, I've read the standing orders and read various books on procedure, of course, and I don't recall hearing of any case in Canada where that occurred. Now, mind you, I think that the House could decide, I suppose. I don't know if it could. I mean, I was going to say it could decide to expunge something from the record, but I'm not certain of that. Basically, Hansard is the record of what was said, and I think it's considered sacrosanct amongst members. Having said that, you'll sometimes see slightly different wording in the written record than you see in the video record, because members receive every evening what's called the blues, which means the first edition of what their words were, and members have because the problem is that the person recording it or transcribing it may have missed something or may not have understood a particular word. So the member has the chance to correct that wording. Now, if another member sees you've made a major correction that isn't appropriate and you've changed completely what you said, or made a significant change in any way, another member could object to raise a point of order and point that out and embarrass the member who's made a change. So you ought to be pretty careful about those kinds of changes. I see. Well, I answered your question. I'm not sure I've answered your question. Yeah, I guess the answer is no. No expunging. Right. Really, no. Yes, you the do. The real issue is that if it's unparliamentary language, you can be called upon to withdraw it. If you don't withdraw, there are the kind of penalties that I referred to. I didn't answer your question about relevance, and there is a rule about relevance in our Parliament, but in our House, it's really observed more in the non-observance than in the observance. And in fact, so if there are times often when a member, not that often, but sometimes a member of another party will rise on a point of order and say the member who is speaking is not on the subject, this is not relevant, and then the speaker will say, well, as the member knows, the rules are very broad in terms of relevance. However, I would encourage the member who is speaking to come to keep their point. So even though you say that, it's not something that is strict. It will continue, and it's not something in our House that it's become. It's not strictly enforced in our House. All right, thank you very much. Let me come back to the accountability part again. So, as we often hear about the democratic deficit in our system, are you happy with the institutional accountability framework in place in Canada? What are its strengths and weaknesses? In particularly, I'm interested in what are the institutions actually in effect
which ensures that accountability, especially for the governmental officials or politicians? Well, first of all, I would hope that we would never be satisfied with our mechanisms of accountability, because we can always improve them. But I do think that we have quite a number of mechanisms in Canada that are important and valuable. One of those, of course, the one that comes to mind immediately is question period. Any day that the House of Commons is sitting, except for the day when we elect the Speaker, so that's the first day after an election, but the next or the speech from the throne, any other day, basically there's a question period, a 45-minute, it's officially 45 minutes, it often goes 55 or thereabouts, a period when members of Parliament can ask the government question. And only 3 of those questions come from the government side. Those questions are 35 seconds in length. The answers are 35 seconds. And it is the time when the media are paying the most attention, and when you often will see in the evening television shows or the news shows clips from that part of the day, from the question period. So it's when the opposition can hold the government to account by going after it with tough questions, and when the government can give, tough answers. And I view it partly as an important accountability measure, but it's also a way that each party can present itself as an alternative to the public for the next election, and that's important too. But there are a number of other things. For instance, we have, of course, there's debate in Parliament on government bills, on the budget bill and so forth. We have the estimates process, whereby our committees will study proposed spending plans of the department that they're responsible for. They may call the minister in to answer questions about the department. So that process is an important one. The fact that we have to vote on the estimates, line by line votes, so therefore Parliament has the control of the spending, and spending can't happen without Parliament's approval. There's the role of the Auditor General and other officers of Parliament, like the Privacy Commissioner, the Ethics Commissioner, who ensures that members of Parliament, the ministers and the Prime Minister all follow the law that is applicable to us, that we don't have conflicts of interest and so forth. There is, of course, the Auditor General, plays a very important role. The media naturally plays the role, challenging the government, and the Library of Parliament plays an extremely important role that most people wouldn't be aware of, because we have quite a large body of researchers who work with the Library of Parliament, and a member in opposition or on the government side can ask them to do research on a subject, to dig into what the government's doing in a particular area, and give them advice about the best practices or what the research says and what the articles are that have been written on these things, and therefore give a member of Parliament more of the resources to know about not only what the government is doing, but also what alternatives there might be and arguments they might advance for changes to the way things are being done. Yeah. That to me is a very valuable thing in our democracy. Thank you for that. Ghulam Maula Roni, do you want to add something, or you want to ask anything at this moment? No, thank you very much. Actually, what he's talking is a history for us, and most of the Bangladeshi member of Parliament used to have a dream, optimistic dream about the Canadian Parliament procedures, and we like to develop ourselves in a way that the Canadian Parliament is moving and operating. So that's all. So what they are doing. They are doing present. In future, maybe we will do, or we will try. We have many difficulties because we are a developing country, and we have many problems, but we have to overcome it gradually. And for this reason, we have to learn. So for this time, when our gentleman was talking, I was just listening. I was listening and I was learning and I was dreaming how to change our country's politics and how to do in a better way. So that's all. Thank you. I know that we had we booked actually 30 minutes for Jeff, but we are crossing a little bit of time. But if you don't mind, I just want to ask you one last question, but actually 2 questions. I'll put it together. Keeping the notion of accountability in mind again, that about the coronavirus situation happening, still happening in Canada,
going through all over the world. What do you think? Like the liberal government is spending lots of billions of dollars for the people and the business. How do you think has the current minority government handled the coronavirus situation so far? Well, of course, I'm no longer the speaker, so I no longer have to be nonpartisan. And in fact, of course, you are a member of Liberal Party. Yeah. Sorry, that's correct. I'm a Liberal MP. I'm a Liberal member of Parliament. That's right. And I'm a member of the caucus again. And so it won't surprise you that I've been very pleased with the government's performance in general on the coronavirus. And the polls have shown that the public have been very pleased with the performance of the government. Now, having said that, it's important to note that that I think all of the major measures the government has brought forward, it has done with the support of opposition parties, or at least some of the opposition parties in one or two cases. But generally speaking, all the parties agreed to have these major programs, even though they might not all agree on some of the details of those programs and how they ought to evolve, or how they ought to have evolved. And I think that, like most of the developed economies, there have been the programs to put money in the hands of individuals, or for instance, small businesses, to ensure that they can survive through this period of lockdown that we've had, and in hopes that the economy could then restart more quickly as a result, compared to if you had not done those things. And one of the things that has concerned me for throughout this period is the situation of less developed or developing countries, which in some cases might not have the fiscal capacity to do the same things, or the monetary and borrowing capacity to enable them to do the same kind of spending. And I'm aware that the IMF has been engaging with various countries and has provided some financing mechanisms, which I think are very important at this time. I'm not aware of the situation in this sense in Bangladesh. I trust it's going well, and I'm sure that the Bangladeshi government and parliament will be overseeing this and managing it well. But I'd certainly be interested in hearing about the situation. So that's been a concern of mine in terms of the world economy, and I think that, if anything, the coronavirus should underline for all of us human beings how much we are connected. You know, this is a reminder to all of us, right, that we can try to build walls, but it's not the right approach, because we have to recognize that what happens elsewhere can affect us, and we are interlinked, and we ought to behave that way. Yeah, thank you very much. I actually had another question, because you are the chair of standing committee for China-Canada relations. So I want to hear a little bit of where are we going to in terms of the relations between China and Canada. But before I go there, Mr. Mahibi Chaudhary and Ghulam Molla, do you want to add or ask anything before I let him go, actually? No, nothing. I just would like I would like to make one point. I think this is a vital question, that when you ask the question of accountability, and especially the institutionally how Canada is moving, and I was very carefully listening to it, because because we are walking through the same path. And when we see older democracy like the UK and Canada and Australia, we always try to learn things from them. And I think Honorable Speaker has mentioned couple of things, and I would like to call him Honorable Speaker, because I think the Speaker, President, Prime Minister, they've never become former. Once a Speaker, always a Speaker. So I would like to say Honorable Speaker. And what you have mentioned is one thing I really, and I want to know more about it, maybe not today in the program, later on I'll try to contact you and try to understand. You said something about the Ethics Commission. Yeah. That sounds very interesting. We don't have, if we can have something like that, because I don't personally think that Parliament is just one part of the state, which is the legislative part of the state. You cannot have an efficient Parliament when you have an inefficient executive and a corrupt judiciary. You know, it has to come in a package. You can't make one part efficient and accountable and the rest of the part not. So we have to think about it as a whole, as a government. But Parliament has a major role to play.
And in Bangladesh, in the constitution, we have something called the Article 70, which the younger generation have been criticizing it for the last couple of decades. This Article 70 does not allow a member of parliament to vote against his own party in parliament. So even when I feel as a member of parliament that this is not right, I should take a stand against this bill, I cannot vote, because Article 70 does not allow me to vote against my own party that is considered as floor crossing, and I would lose my membership. So we have been talking about abandoning it, but we still couldn't do it. So ethics commission is something, could be a very, very new idea if we can think about that. And also the private, you were talking about even private members. We have an opportunity for private members to introduce bills, but there are very, very, very few instances in the history of Bangladesh where a private member have actually brought a bill that became a law. We don't have many instances, maybe a couple in the last 50 years, 2, 3, 4, not more than that. So that's another thing that Canada, their private members can actually introduce bills, and that's pretty much a practice here. So and also, I think he mentioned Auditor General and the Auditor office. General. Yeah, well, because Auditor General's office, we have it in a different name, but to make it more efficient, make it more effective, is another very strong in Canada. Very strong in Canada, and also I think when we talk about the neutrality of the speaker, and you just said that you are not you are a partisan person, so and you're not a speaker today, so you could speak your mind. But when you become a speaker, and that constitutional post you have acted neutrally. As when you're sitting in that chair, you're acted neutrally. But in Bangladesh, the president is supposed to be neutral too. The speaker is supposed to be neutral. My father, as a president, tried to show this neutrality, and the consequences was not very good. So we have seen these things in the past. So I was trying to learn from you that one thing is like in a 50 years, 100 years, 200 years of democracy, you learn a lot of things naturally. But to institutionally, what can be done to ensure neutrality and non-partisan activity of the speaker? What can we do? So that's these are the things that we know in the future, because we don't have much time today. And if we have the opportunity, I'm sure we'll learn from you, learn from the other mature democracies in the world. So Jeff, as he said, that if you can add few more words before you go, and few words about the China-Canada relations, and then we'll end your session. Well, first of all, one of the things that I've learned a little bit today about the Bangladesh Parliament, but I'm sure I could learn far more, and I'm sure that I could learn from you, and that our parliamentarians could learn some good ideas, I'm sure, about the way you do things that we might benefit from and adopt. I don't think we should never assume that the older parliament is the better parliament by any means. It's just we have different experience, and but if in fact there are things that we do that you find that are useful, I'm delighted to share them. In our parliament, a member can vote. There's no rule or law prohibiting you or preventing you from voting against your party, and in our parliament, the practice in the House of Commons for the last 15 or so years has been, generally speaking, that members would be expected by their parties and their party whip to vote with them on confidence votes, on things that were major parts of their platform, on other things. For instance, if you're in government, the minister is expected to persuade you of the value of their bill, but it's probably a little difficult to vote against those, but it's happened. And then on private members' bills, they're generally considered to be free votes, so that members of parties can vote in any direction, which is one of the reasons why even with majority governments, sometimes we've seen private members' bills adopted. They're more likely to be adopted during minority governments, as we have now, because we have 4 recognized parties in our House. You have to have 12 MPs to be a recognized party. So that would be the Liberal Party, the government, the Conservative Party, the Bloc Québécois, and the New Democratic Party. And then the Green Party has 3 members now, so they're not a recognized party in the House, although they are considered, of course,
a recognized party under the elections laws and so forth. So a member can vote against their party, and in my experience, there can be consequences for someone who votes against their own side, for instance, like being removed from a committee that they like and that they're serving on. Well, I never view that as a particularly harsh penalty, because members of parliament have lots to do in their dealing with their constituents and other things, and you know, as interesting and valuable as committee work can be, sometimes not being on a committee frees them up to do other things, and they don't always mind being removed from a committee. On the other hand, of course, in the ultimate case, if someone votes against their party on a confidence motion, they might very well be ejected from the party. I saw one case in the 1990s during my first term of office when a very experienced member, a former minister, voted against the government on a budget-related motion, but was not ejected. And that was a case where this was someone who'd been around too long and had too much recognition and authority that I think the Prime Minister of the day felt that he could not throw him out of the party. There were probably, I'm sure there were other consequences, but I've seen other cases where someone voted against the government or against their party on confidence and was ejected. So we've seen both happen, but there's not a law on that. On the question of Canada, China, it's so just after the election, when the House first started sitting in December, the opposition parties brought forward a motion to create the special committee on Canada-China relations. And the government side voted against it, but it was created nevertheless, and it provided that the chair would be a government member. So I was then elected once the committee met. I was elected as its chair, and we were meeting until March the 13th, when our House suspended. And these days, some committees are meeting. They've been authorized by the House of Commons to meet virtually. Our rules don't basically provide for virtual meetings except with authority of the House, because we don't have this history of virtual meetings. We've never had to have meetings like the one we're having right here using this kind of technology. And so we haven't met since then, and there have been some members wanting us to meet, so there's some different feelings about that. But on the question of Canada-China relations, as you know, this is a challenging relationship with the government of China, which of course is communist and has a very, I say communist, and of course, I think of communist as not having a free enterprise. So it's some form of an evolution, perhaps, of a communist country. But the point is, it's a very different, as you know, sort of government than ours, and has a very different approach to the world, which I think we're finding very challenging these days. And we have the situation where we have two Canadians who've been arbitrarily detained in response to the arrest of a Chinese vice president of Huawei. And of course, in our system, under our extradition treaties, our judicial system is, of course, separate from the government. It is independent, and the government doesn't interfere in how it operates. But so either the government of China doesn't get that, or is prepared to pretend it doesn't get that. And therefore, it's trying to use these detainees as leverage to get this person released. And I don't think, the government can't do that. As the Prime Minister said this week, if you were to release such a person, not only would you be breaking your treaties and interfering with the independence of our judicial system, you would also be saying to countries in the world that might be bad actors, well, if you want leverage on Canada, if you have a problem with Canada and you want leverage and you want to apply pressure, just arrest 2 of our citizens. Not exactly a way to make your people safe. Okay, thank you very much, Mr. Speaker. Actually, we have a lot of things to discuss on any single particular issue, but we will do so next time. I want to thank you for your discussions at NRB TV Talk Show 0 Point. I sincerely appreciate your time today and hope to see you again. My pleasure, and I'm delighted to meet you all. I hope to talk again. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. থ্যাংক ইউ মাহি ভাই এবং রনি ভাই, আপনাদের ধৈর্য ধরে আমাদের কিছুক্ষণ আমি 11টা পর্যন্ত থাকতে পারবো। আর জি, আমি আপনাকে দিচ্ছি। কেন আপনি এত রাতে কই যাবেন তারপরে? না, আমার কাজ আছে সারা দিন। আমি সেই ভোর রাত 3টার সময় আমি জেগেছি, এখন পর্যন্ত স্টিল রাত 3টা, গত রাত 3টা থেকে এখন পর্যন্ত।
জি আপনি যদি শুরু করেন রনি ভাই। শুরু করেন, আমি শুনি। আজকে রনি ভাই আগে বলুন। জি রনি ভাই, আমি 5 মিনিটে বা 2-3 মিনিট বলবো, এরপর মাহি ভাইটা শুনে আমি 11টায় লিভ করবো। এরপর মাহি ভাই একাই আপনার এই অনুষ্ঠান 3-4 ঘন্টা আমরা শেষ করবো। রনি ভাই, আপনি যদি আমাদের দেশে যে কথা শুনলেন এতক্ষণ, তো সেখানে এখন এই যে জবাবদিহিতা, যে ইনস্টিটিউশনাল, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক যে জবাবদিহিতার কথা শুনলেন, এথিক্স কমিশন, অডিটর জেনারেল, একজন অডিটর জেনারেলের একটা ইয়ার জন্য কিছুদিন আগে, কয়েক বছর আগে পুরা লিবারেল গভর্নমেন্টের পতন হয়ে গেছিল। মানে এরকম সিচুয়েশন, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা কাজ করতে পারে। তো সেখানে যে ব্যক্তির জবাবদিহিতা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক জবাবদিহিতা, নেতৃত্বের জবাবদিহিতা সম্পর্কে আপনি আমাদের দেশে কেন এগুলো কাজ করছে না, আপনি যদি বলেন আপনার। আচ্ছা, আমরা রনি ভাই সম্ভবত ডিসকানেক্টেড হয়েছেন। মাহি ভাই যদি একটু টাচ করেন। না, আমি রনি ভাইয়ের সাথে যদি উনি কি বলতে চাইছেন প্রথমটাই বুঝতে পেরেছি। যদি হি ইজ টকিং অ্যাবাউট যে আমাদের গ্রাউন্ড রিয়ালিটি চেক করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য আপনার গ্রাউন্ড রিয়ালিটি চেক যদি দেখেন কানাডা ভার্সেস বাংলাদেশ, উই আর ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট। আমাদের দেশের বয়স, আমাদের 50 বছর, 1 নম্বর। 2 নম্বর, ইউ লুক এট দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড পপুলেশন রেশিও। কানাডার ল্যান্ড অ্যান্ড পপুলেশন রেশিও আর আমাদের ল্যান্ড অ্যান্ড পপুলেশন রেশিও, আমরা উই লিভ ইন আ কান্ট্রি উইচ ইজ স্মলার দ্যান আইডাহো, দ্য স্টেট অফ আইডাহো ইন দ্য US, with 50% of the population of United States. So সেখানে জনসংখ্যার হার, পভার্টি, আমাদের যে হিস্ট্রি অফ অপারেশন, সে একেবারে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে তারপর পাকিস্তান শাসন আমল, তারপর বাংলাদেশের জন্ম, সম্পূর্ণ সময়টা আমাদের যে অপারেশনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে যেতে হয়েছে, যেইভাবে উই আর ইভলভিং অ্যাজ এ ডেমোক্রেটিক নেশন, আমি কিন্তু মনে করি না যে আমরা খুব খারাপ কিছু করছি। উই আর ডুইং প্রিটি গুড, এন্ড নট জাস্ট দিস গভর্নমেন্ট বাট থ্রু আউট। আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়েও বাংলাদেশ, যেখানে 71-এর স্বাধীনতার পর আমাদেরকে হেনরি কিসিঞ্জারের মতো মানুষরা বলেছিল ইটস এ বটমলেস বাস্কেট, বাংলাদেশ উইল বিকাম আ ফেইল্ড স্টেট ভেরি সুন। সেখানে আমরা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিচ্ছি না, বাংলাদেশের মানুষ এই ঝড় ঝাপটা, আপনার এই বন্যা, এই সাইক্লোন, এগুলির ভেতর দিয়েও বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এবং আমাদের পলিটিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে আমরা সেটা প্রমাণ করেছি। জি, আপনার কাছে আবার আসবো মাহি ভাই, আমরা রনি ভাইয়ের কথাটা একটু শুনি আবার। হ্যাঁ, না, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের আসলে আপনারা যারা সম্মানিত দেশের বাইরে থাকেন, বা আমাদের দেশের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, আপনারা সবসময় করে কি আমাদের যে লেভেল, সেই লেভেল থেকে আপনি যেখানে আসলে আমাদের পকেবিলিটি এটা থ্রু করে না। এখন বাংলাদেশের যেখানে পার্লামেন্টের যে অবস্থা, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের কথা বলতে হয়, স্পিকার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, সেখানে আমি এখানে কি করে বাংলাদেশ ইথিক্স কমিশন করব, এটা আগামী 100 বছর হবে কিনা, এটা বাংলাদেশের এই মুহূর্তে বসে আমি কল্পনা করতে পারি, আপনারা করতে পারেন। এবার ধরুন ট্রান্সপারেন্সি, বা উনি যে কথাটা বললেন যে পার্লামেন্টের মধ্যে একটা স্পিকার হিসাবে তিনি চিন্তা করেন যে কোনো একটা সদস্য যদি ওয়াকআউট করে কিংবা পার্লামেন্টের বাইরে চলে যায়, তাহলে সে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং সে হিরো হয়ে যাবে, এবং আমি কেন তাকে সেই সুযোগ দেব। হ্যাঁ, তো এই যে দেখেন যে একজন স্পিকারের যে মন এবং মানসিকতা, এটা আমাদের বাংলাদেশে বসে আমরা এখন কল্পনাই করতে পারি না, এটা এখন সম্ভবই না। দ্বিতীয়ত হলো যে মাহি ভাই যেটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আমাদের এখানে এক্সপ্যান্স হয়, আমরা যে বক্তব্য দেয়, সেই বক্তব্য দেওয়ার পর স্পিকার তার নিজের ক্ষমতা বলে এক্সপ্যান্স করতে পারে, তোমরা সেটা পারো কিনা। তো বলতেছে যে আমাদের এখানে এক্সপ্যান্স করতে গিয়ে আমাদের যে ব্যাপার হলো যে আমরা কথা বলার সময় তো এভাবে সতর্ক হয়ে যেন সেটা এক্সপ্যান্স করতে না হয়, বা এটা যদি যে বক্তব্য দিচ্ছে তার দায়িত্ব থাকে যে সে কোনো মিথ্যা বক্তব্য দেবে না। অন্যদিকে আমার কোনো বক্তব্য থাকে না, ওই বক্তব্যের এগেইনস্টে যদি তথ্য প্রমাণ সহ অন্য কোনো মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সেটা অপোজ করে, তাহলে সেটা দুই পক্ষের কথাবার্তা আলাপ আলোচনায় তারাই সিদ্ধান্ত নেবে যে কিভাবে এক্সপ্যান্স হবে। তো এই যে বিষয়গুলো, সেটা তারা শত শত বছর প্র্যাকটিস করে তারা এখানে আসছে। ফলে আমাদের এই মুহূর্তে আসলে অন্যগুলো ব্যাপার না, আমাদের মূল ব্যাপার হলো যে আমাদের খুব ধীর লয়ে এগোতে হবে। পদ্মা সেতুটা কিভাবে হলো, এখানে ক টাকা চুরি কমানো যায়, তারপরে শেষে এই যে এখানে থেকে এখন বিদেশে টাকা পাচার করছে, কানাডাতে বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে কানাডাতে বেগম পাড়া করছে, অমুক পাড়া করছে, এগুলো মানে রেশনালি কতটা কমানো যায়। মানে দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির পরিমাণ এটা রাতারাতি, এটা যে আমরা খুব বড় কিছু করবো না, আমাদের দেখা গেল বিএনপি যা করেছে, আমাদের টার্গেট থাকবে তার চেয়ে আওয়ামী লীগ যদি 10% কমাতে পারে, কিন্তু দেখা গেল যে না, কমাতে না করে বিএনপি যা করেছে তার চেয়ে 100 টাইমস বেড়ে গেল। বা দেখা গেল আওয়ামী লীগ এখন যা করছে, আগামীতে যারা আসবে তারা এমন প্ল্যান করে রেখেছে যেন এখনো আরো 200% সেটা বেশি হয়ে যায়। তো বেসিক্যালি দিস ইজ আওয়ার প্রবলেম। তো সেই প্রবলেমের জায়গাতে বসে আমাদের আলোচনা
বাস্তব ভিত্তিক হয় তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হব। কিন্তু আমরা যদি সামনে কানাডার মধ্যে একটা মডেল রাখি, আমেরিকার মধ্যে একটা মডেল রাখি, তাহলে ওইটা একটা মানে যাকে বলে ওটা একটা ফ্যান্টাসি হয়ে যায় আমাদের জন্য, ওটা হজম করা যাবে না। কাউকে যদি কাঁচা সোনা খাইতে বলা হয় কিংবা বলা হয় যে তোমার ভাত খাওয়ার দরকার নাই, তুমি ডলার খাও, এই মুহূর্তে পাউন্ড স্টার্লিং খাও, তো ওটা তাদের জন্য বাঙালির জন্য যেভাবে বদহজম হয়ে যাবে, আমাদের যেখানে টোটাল কানাডিয়ান সিস্টেমটা বাংলাদেশে যদি আপনি বিশ্বাস করেন, এখন কানাডিয়ান পার্লামেন্ট এর যে নর্মস গুলো বাংলাদেশে যদি প্রতিষ্ঠা করতে চায় 1 ঘন্টার মধ্যে পার্লামেন্ট ভেঙে যাবে সাথে সাথে। তো এটা সম্ভব না, আমরা আমাদের মতো এগোচ্ছি এবং এইভাবে আমাদের এগোতে হবে। দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি। রনি ভাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন, আপনার কথা শোনার জন্য অনেক দর্শক অ্যাকচুয়ালি অপেক্ষা করছিল, আপনার এবং মাহি ভাইয়ের কথা। অনেকে তো অবাক হয়ে গেছেন যে আপনাদের দুজনকে একসাথে পেয়েছি আমরা। তো এই যে আপনি যে কথাটি একটি কথা বললেন যে এখানে রেফারেন্স এসছে, আজকের পত্রিকা এসছে যে 317, এই আমাদের তথ্যমন্ত্রী, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বলেছেন 317 ক্রস ফায়ার বিএনপির সময়, আর এখন আওয়ামী লীগের সময় 187। এই যে তুলনাটা, এইটা কতখানি যৌক্তিক? ক্রস ফায়ার তো হওয়ারই কথা না, যেটা উনি নিজেও বলছেন যে আমরা এগুলোতে বিশ্বাস করি না। তাহলে হয় কেন? সেটা না বলে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে আপনাদের সময় এত হয়েছে, আমাদের সময় এত হয়েছে। আসলে এখন এখানে তিনি একজন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, এখন আমি তো এই এত বড় তথ্যমন্ত্রীর কথা অপোজ করতে পারবো না, এবং তিনি যে তথ্য দিয়েছেন সেটাও সত্য। এখন বাস্তবতা হলো যে সভ্য দুনিয়াতে ক্রসফায়ার যে শব্দটি, এটি ব্যবহৃত হয়। সেখানে অন্য টার্ম দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডাতে এরকম কিছু ঘটনা ঘটে যেখানে ক্রসফায়ার কিন্তু পাবলিকলি বাংলাদেশের মতো এইভাবে ঘটে না। ফলে আমি মনে করি বাংলাদেশে ক্রসফায়ার 1 জন হোক, 117 জন হোক, আর 200 জন হোক না কেন, এটা আমাদের আইন শৃঙ্খলার জন্য একটা অশনীয় সংকেত। এটা আমাদের জন্য যে অফিসারের যে একটা সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির জন্য আমাদের জন্য একটা চপেটাঘাত। অ্যাট দ্য সেম টাইম এটি আমাদের যারা বাংলাদেশের সুস্থ রাজনীতি করতে চায়, সুস্থভাবে চালচলন করতে চায়, তাদের জন্য একটা থ্রেট। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়ে যায়, দেখা গেল যে খবর বেরোলো যে পলিটিক্যাল যারা লোকজন রয়েছে তাদেরকে জেলখানার মধ্যে ডান্ডা বেরি পুড়িয়ে ঘুরানো হয়। তারা এই কথা শোনার পরে দেখা গেল যে অনেক বিখ্যাত পলিটিশিয়ান নাম করে আমাকে বললো যে রনি, আমার তো হাত পা কাঁপছে। আমি তখন সরকারি দলের এমপি। আমি বললাম যে কেন ভাই কাঁপছে টকশের পরে? বলে ভাই শুনলাম যে অমুক লোককে নাকি ডান্ডা বেরি পরানো হচ্ছে, তো সেই ডান্ডা বেরি পরানোর পরে আমারও ভয় লাগছে যদি আমাকে ধরে নিয়ে আমাকে ডান্ডা বেরি পড়ায়। আপনি দেখুন, আবার এই যে ইলিয়াস আলীকে যখন গুম করা হলো, আমি একটা লেখা লিখেছিলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনে যে গুমের সেইটা মানে ক্রস ফায়ার ভালো, ইট ইজ বেটার। অর্থাৎ আপনি দেখুন যে ওই ইলিয়াস আলীকে যখন গুম করা হলো, তখন কিন্তু কিছুটা সময়ের জন্য হলে আমার কিন্তু ভয় লেগেছে যে কোনোদিন যদি আমি বিরোধী দলে যাই এবং আমাকে যদি এইভাবে গুম করে বা মাহি ভাইকে গুম করে, তাহলে আপনার আমার পরিবারে কি ট্র্যাজেডিটা হতে পারে। সাকসেশনের প্রবলেম হতে পারে, আমার ওয়াইফ জানতেই পারবে না, আমার ওয়াইফ যদি অল্প বয়স্ক হয় তাকে সারা জীবন এইভাবে আমাকে পুজো করে তার থাকতে হবে। তো এই যে কতগুলো ট্র্যাজেডি, এগুলো কিন্তু আসলে সভ্য সমাজের যাকে বলে এটা সিমটম নয়। আমাদের দেশে অনেক কিছু ঘটছে, আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা রয়েছেন, ক্ষমতাবান লোকেরা রয়েছেন, অনেকে অনেক উদাহরণ বলেন, অনেক কথা বলেন, প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য অনেক কথা বলেন, কিন্তু আসলে এই কথাগুলো যেভাবে বলেন না কেন, এটা আমাদের জাতির জন্য অমর্যাদাকর। আমি শুধু এতটুকু বলবো। আপনাদের দুজনের জন্য আমি একটি প্রশ্ন করি, আপনি হয়তো প্রথমে জবাব দেবেন যেহেতু আপনার তারা আছে। তো এই যে আপনারা প্রায় বলে থাকেন, আপনারা বললেন, আমি জানি না কিভাবে মানে কোন কারণে বললেন, অনেকেই বলে থাকে যে কানাডা এবং আমেরিকার উদাহরণ দিয়েন না, কিন্তু গণতন্ত্র, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এগুলো তো দেশ ভেদে তো ভিন্ন হতে পারে না। যেমন ধরেন এই যে দুটো নিউজ এসছে, আমি আপনাদেরকে 10 কোটি টাকার সরঞ্জাম পাহারার ব্যয় 46 কোটি টাকা। আপনার এই যে ঘটনাটা, পরিবেশ বন মন্ত্রণালয়ের একটি নিউজ এসছে। আবার এসছে দরকার নেই এত বিদ্যুতের, বন্ধ হবে রেন্টাল কুইক রেন্টাল থিং, যেটা এত টাকা ব্যয় করার পরে। তো এই টাকাগুলো তো আপনার 10 কোটি টাকার ইকুইপমেন্টস আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্য 46 কোটি টাকা। তো জবাবদিহিতা না থাকলে আলটিমেটলি এই টাকাগুলো তো জনগণের টাকা, আপনাদের টাকা, আমাদের টাকা, সকলের টাকা। তাহলে জবাবদিহিতার সাথে তো কানাডা আর বাংলাদেশের কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। আপনি দেখেন, আপনাকে কানাডা আর বাংলাদেশের তুলনা করতে, কানাডা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করতে আমি নিষেধ করেছি, কারণ আপনি এখানে 20 কোটি টাকার কথা শুনেই আপনার চেহারা পাল্টে যাচ্ছে, আপনি রাগ হয়ে যাচ্ছেন, উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন, এবং আপনার হার্টের প্রবলেম হচ্ছে। তা আপনি যদি আজকের খবর দেখতেন ডেইলি স্টারের, যে ফরিদপুর জেলা শহরের 2 জন সাধারণ কন্ট্রাক্টর, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করছে যে তারা 2000 কোটি টাকা পাচার করেছে, 2000 crore। এখন এটা আপনি কিভাবে বিচার করবেন? বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো
ক্ষমতা যাদের হাতে আছে তারা কিছু কাজ করতে চায়, আর সেই কাজটা বাধা দেওয়ার জন্য যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি দরকার, সেটার জন্য যে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার, সেটা আমাদের দেশে নেই। বিভিন্ন সময় অল্প সময়ের জন্য আমাদের সেই বিরোধী দলটা হয়েছিল, কিন্তু আসলে সেই বিরোধী দলটা সাস্টেন করতে পারেনি। এর জন্য যে কেবলমাত্র বাংলাদেশ দায়ী তাও না, এর জন্য আমেরিকাও দায়ী, এর জন্য কানাডাও দায়ী, এর জন্য ভারতও দায়ী, এর জন্য পাকিস্তানও দায়ী, অর্থাৎ এই চীনও দায়ী। আমাদের যে আর্থসামাজিক অবস্থা, আমাদের সকল দোষ রাজনীতিবিদদের নয়, এটা কম্প্যাক্ট একটা আলু ভর্তার মতো হয়ে গিয়েছে। এখানে অনেক দেশি বিদেশি অনেকগুলো চক্র হয়েছে। একটা দরিদ্র মানুষের ঘরে যখন কোনো মূল্যবান সামগ্রী থাকে, রনি ভাইকে নিয়ে বোধহয় আমরা শেষ করতে পারলাম না। তো আমরা একটু মাহি ভাইয়ের সাথে আমরা ডিটেলসে যাবো এই কয়েকটি বিষয়ে। তো মাহি ভাই যদি একটু বলেন যে এই যে মানে অ্যাকাউন্টেবিলিটির যে বিষয়গুলো শুধু এথিক্স কমিশন বা ওই অডিটর জেনারেলের বিষয়টা না, যেমন ধরেন গণতন্ত্র, ফেয়ার নির্বাচন, আইনের শাসন, এগুলো কিন্তু এগুলো আমরা, আপনিও জানেন যে এগুলো এক ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি। এই কারণে যেমন ধরেন আপনি 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, আপনাকে যদি একটা ফেয়ার নির্বাচন হয় তাহলে আপনাকে ওই জনগণের কাছে যেতে হবে। জনগণের কাছে যাওয়াটাও একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি, কারণ জনগণ 5টা বছর অপেক্ষা করে যে আপনারা তার কাছে জবাব দিবেন, বলবেন যে ওই তো আপনি একটা ভোট নিয়ে। আমি নিজেও একজন উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলাম, একবার জনগণের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম 1990 সালে। তো আমি জানি যে জনগণের এবং প্রতিটি মানুষের কাছে কিভাবে যেতে হয় এবং যাওয়ার পরে তারা কি কথাগুলো বলে, কি কোশ্চেনগুলো করে, কি জবাবটা তাদেরকে দিতে হয়, সেটা আমারও কিছুটা ধারণা আছে। তো আপনি যদি বলেন তো সেই ক্ষেত্রে তো সেখানে তো গণতন্ত্র এবং ফেয়ার নির্বাচন একটা জবাবদিহিতার একটা মাধ্যম। নির্বাচন কমিশন, যেখানে আপনি যদি নির্বাচনী বিধি যদি লঙ্ঘন করেন, নির্বাচনী ব্যয় যদি আপনি মেনে না চলেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নির্বাচন কমিশন, যদি একটা শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন থাকে, সেখানে একটা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকবে, তারা আপনাকে জবাব দিতে বাধ্য করবে। এবং জবাবটা এরকম যে জবাব যদি আপনার সঠিক না হয় তাহলে আপনি শাস্তির ব্যবস্থা হবে। এটা হলো মূল কথা। আর পার্লামেন্টারি কমিটিগুলো তো রয়েছে, অডিটর জেনারেল অফিস রয়েছে। তো এই সমস্ত বিষয়কে আপনি বিবেচনায় রেখে আপনি মানে আমরা যদি বলি যে 50 বছর পুরো সময় না, তাহলে আমাদের জীবদ্দশায় তো আমরা দেখে যেতে পারবো না। তা আমাদের মৃত্যুর পরে কি হবে, পরের জেনারেশনে কি হবে, ওইগুলার থেকে কি বর্তমানে কোনো জায়গা থেকে আমাদেরকে কি শুরু করা যায় না? কিভাবে শুরু করা যেতে পারে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার প্রশ্নের ভেতরে কিন্তু যেটা রনি ভাই বলছিলেন আমি সেভাবে বলবো না। উই ক্যান হিয়ার দ্যাট ফ্রাস্ট্রেশন ইন দ্য কোয়েশ্চেন, কেন ওয়াই 50 ইয়ার্স, এখনো কেন আমরা বলবো যে 50 বছর খুব কম সময়। 50 বছর তো আসলে অর্ধ শত বছর, এখানে তো এত কম সময়ের বিষয় না। এবং আমি আপনার সাথে জিনিসগুলোর সাথে একমত পোষণ করি, কিন্তু আসলে আমার মনে হয় এখানে আমরা বলতে বারবার হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না জিনিসগুলোকে ঠিকভাবে। আপনি কিন্তু আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে আপনি আগে পিএইচডি চিন্তা করলে চলবে না। আপনাকে তো যে মানুষটা পিএইচডি করে তাকে আগে ধাপে ধাপে প্রাইমারি স্কুল পাস করতে হয়, তারপর ম্যাট্রিক পাস করতে হয়, ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে হয়, আন্ডার গ্রাজুয়েশন করতে হয়। সো বাংলাদেশ ইজ গোয়িং থ্রু আ প্রসেস, অ্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং দ্যাট হোয়াট উই হ্যাভ অ্যাচিভড ইন লাস্ট 50 ইয়ার্স সেটাকে একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো অ্যাচিভমেন্ট না। এই যে আপনি বললেন যে আজকে পত্রিকার পাতা থেকে বললেন যে 10 কোটি টাকার মালামাল পাহারা দেওয়ার জন্য 6 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, 46 কোটি টাকা 46 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। See, there is transparency in বাংলাদেশ, আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু এই জিনিসটা পত্রিকার পাতায় আসতো না। আপনি থিঙ্ক অফ বাংলাদেশ যদি আজকে একটা সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট স্টেট হতো চায়নার মতো, তাহলে তো এই জিনিসটা পত্রিকাতেই আসতো না। সুতরাং আমরা যে গত 10, 15, 20 বছরের মধ্যে আমাদের একটা রেসপন্সিবল মিডিয়া কিন্তু দাঁড়িয়েছে, এবং আমরা যে একেবারে ট্রান্সপারেন্ট না এই কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঠিক না। আমাদের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি আছে, যে কারণে আমরা কিন্তু একেবারে সেই এসএস সাহেবের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে আপনার এই 91 পর থেকে প্রতিটা সরকার যারা এসছে তাদের প্রত্যেকের সময় যে অনিয়ম দুর্নীতিগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু জনগণের কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং আমরা মিনিমাম লেভেল অফ ট্রান্সপারেন্সি আমরা ধাপে ধাপে হাঁটি। সো আমরা ধাপে ধাপে এগিয়েছি। যেহেতু রনি ভাই এসে উনি চলে যাবেন, I want to go back to রনি ভাই, কথা যেগুলো বলছি। জি রনি ভাই আপনি শেষ করেন। জি থ্যাংক ইউ মাহি ভাই। রনি ভাই শেষ করেন। আপনি কি আসলেই থাকতে পারবেন 10 মিনিট নাকি চলে যেতে হবে? রনি ভাই শেষ করেন। হ্যাঁ, না আমি তো আমার লাইনটা চলে গেছে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশে কতগুলো বাস্তব সমস্যা রয়েছে, সেই বাস্তব সমস্যার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের পলিটিশিয়ানরা এই যদি এগোতে পারে, কেবল তখনই মাত্র সমস্যার সমাধানগুলো সম্ভব।
আমরা রাতারাতি অর্থাৎ যদি কালবৈশাখী ঝড় আসে, সেই কালবৈশাখী ঝড়কে মোকাবেলা করার জন্য যে পলিসি দরকার, সেটা বর্ষাকালের যে বর্ষা যে আমরা ফেস করি, বন্যা ফেস করি, সেই পলিসি দেওয়া হবে না। তা আমাদের দেশের যে দুর্নীতি, আমাদের দেশের যে কোনো দাম্ভিকতা, যাদের ক্ষমতা রয়েছে তাদের দাম্ভিকতা, আমাদের দেশের যাদের হাতে আর্মস রয়েছে, অস্ত্র রয়েছে, তাদের যে দুরন্ত সাহস, যে বিষয়গুলো রয়েছে, এইগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানকাল পাত্র ভেদে যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কেবল তখনই মাত্র আমরা ধীরে 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 আমরা একটা উন্নয়নের পর্যায়ে চলে যেতে পারবো। কিন্তু সেটা না করে আমরা যদি দেখা যাচ্ছে যে একসাথে 10টা সিঁড়ির ধাপ আমরা অতিক্রম করতে যাই, তাহলে সেটা সম্ভব না। আমাদের দেশে কি হচ্ছে, রাতারাতি ধরুন একজন মানুষ যখন চেয়ারম্যান থাকে, ও এমপি হওয়ার পরে ও রেডিক্যাল, ওর ভিতরে একটা চেঞ্জ এসে যায়, যেটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটা সম্ভব হয়। আবার একটা মানুষ যখন সংসদ সদস্য হয়ে যায়, সে মন্ত্রী হওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়, এবং সে যখন মন্ত্রী হয়ে যায় তখন সে ভুলে যায় যে পৃথিবীতে আসমান কোথায় আর মাটি কোথায়, এক এক রকম চিন্তা করে। আবার দরিদ্র মানুষ যখন হঠাৎ করে টাকার মালিক হয়ে যায়, তখন ওর এক ধরনের মনের ভিতরে একটা রসায়ন কাজ করে। তো এই বিষয়গুলো যখন একটা সমাজে বিবর্তন আসে, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বা যে কোনো সভ্য সমাজে সুদীর্ঘ কাল ধরে, আপনি দেখুন ভারত গণতান্ত্রিক ভাবে অনেক অনেক এগুলো সত্য, কেবলমাত্র স্থানীয় এই যে ভূতাত্ত্বিক বিষয়াদির কারণে আপনার গুজরাটের রাজনীতি আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এক না, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আর আসামের রাজনীতি এক না, ত্রিপুরার রাজনীতি এক না। আবার আপনি ধরুন যে হংকং এর রাজনীতি একরকম না, চীনের রাজনীতি একরকম না। তো কাজেই আমাদের যে প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ রয়েছে, সেটা হলো এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানুষজনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা চেতনা, এইটা ধারণ করে তারপর আমাদের এখানে রাজনৈতিক পরিকল্পনা, উন্নয়নের পরিকল্পনা, সভ্য হওয়ার পরিকল্পনা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির যে পরিকল্পনা, এই জিনিসগুলো নিতে পারলে এগুলো বাস্তব হবে। আমরা যারা রাজনীতি করি, আপনাকে আমি বলি, যেমন আমার নির্বাচনী এলাকা গলাচিপা 10 মিনিট পটুয়াখালী, আপনার পটুয়াখালী 3, তাদের সঙ্গে মাহি ভাইয়ের যে এলাকা মুন্সিগঞ্জের লোকজনের খাবার দাবার, আচার আচরণ, চাল চলনে মিলবে না, কিংবা মাহি ভাই যে পদ্ধতি তার এলাকা তিনি রাজনীতি করেন, ওটা আমার এলাকায় চলবে না। আবার আমি যে এলাকায় যেটা আছে ওটা গফর গায়ে চলবে না, গফর গায়ে যেটা আছে সেটা গিয়ে আবার ফেনীতে চলবে না। তো এই যে আমাদের দেখুন নিজেদের বাংলাদেশের মধ্যেই জেলা ভিত্তিক রাজনীতি করতে হচ্ছে, এবং এই কারণে কিন্তু দেখুন 300টা সংসদীয় আসনে ভাগ করে 300 জন সংসদ সদস্যকে দিচ্ছে ওই এলাকার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা চেতনাকে ধারণ করার জন্য। তো এই 300 জন সংসদ সদস্য তাদের সম্মিলিত ভাবে তারা কি করবে, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ধারণ করবে, এবং সেই আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ধীরে 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 লয়ে দেখা যাবে আজ থেকে 20 বছর পরে একরকম হচ্ছে, 50 বছর পরে একরকম হচ্ছে, 100 বছর পরে একরকম হচ্ছে, এবং একটা সময় আমরা অনেক একটা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের যে উন্নয়নের যে গতিটা, সেই গতিটা আমরা রাখতে পারছি না। স্থানীয় কতগুলো সমস্যা রয়েছে, জাতীয় কতগুলো সমস্যা রয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক কতগুলো সমস্যা রয়েছে, এবং এই কারণে আমাদের গণতন্ত্র সাস্টেন হচ্ছে না, ইকোনমি সাস্টেন হচ্ছে না, এডুকেশন সাস্টেনেবল হচ্ছে না, এমনকি আমাদের যে মানসিক প্রবৃদ্ধি সেটাও হচ্ছে না। আমরা নিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকবো, ভালো ভালো খাবার খাবো, ঘুমাবো ঠিক মতো, এই যে আমাদের যেটা সার্বজনীন চিন্তা, সেই চিন্তার ক্ষেত্র আমাদের সুস্থতা নেই। আমাদের বেশিরভাগ মানুষ আমরা অসুস্থ চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই অসুস্থ চিন্তার মধ্যে থেকে যদি আমরা এখন উন্নত বিশ্বের সেই বড় বড় ভালো ভালো জিনিসগুলোকে আমরা, এটা জাস্ট একটা ওই আমরা ছোটকালে স্বপ্ন দেখতাম যে একটা পরীর সাথে আমাদের বিয়ে হবে, বা একটা মেয়ে দেখতো যে দূর দেশ থেকে একটা রাজপুত্র ঘোড়ায় করে এসে টকবগে দুলদুল ঘোড়ায় করে এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, এবং সোজা একটা আরব্য রজনীর রাজপ্রাসাদে তাকে ঢুকিয়ে দেবে। ওইরকম অবস্থা হবে আমাদের জন্য। আমি যখন কানাডিয়ান যিনি সাবেক স্পিকার মহোদয়, ওনার বক্তব্য শুনছিলাম, আমার কাছে ঠিক ওইরকমই মনে হচ্ছিল যে আমি নিজের দেশকে ছোট করতে চাইনি, এই কারণে যে আমাদের পার্লামেন্টে যা হচ্ছে, আমাদের এমপিরা আমরা যা করছি, আমাদের হুইপরে আমরা যা করছি, আমাদের স্পিকার যা করছে, আমাদের সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, আমাদের মধ্যে যে নর্মস, এই জিনিসের সঙ্গে যদি আমরা এখন পশ্চিমা দুনিয়া ওদের সাথে তুলনা করি বা ওদেরকে আমাদের আসল কথা বলি, তাহলে জাতিসত্তা হিসেবে আমাদের মান মর্যাদার জায়গাটা একেবারেই মানে নোংরা অবস্থা চলে। আপনি চিন্তা করেন যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ক্ষমতা এমন একটা জায়গা থেকে কেন্দ্রীভূত যে এখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, তারপর শেষে জাতীয় পার্টি, জামাত,
এমনকি মাহিবার যে দলটা, সেই দলটাও একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি। তো এইরকম যে অবস্থা, এরকম পৃথিবীর কোথাও তো দূরের কথা, সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে এলিয়েনটা করে কিনা এটাও আমার জানা নেই। তো আপনি এখানে কি দিবেন? এখানে a+b² সূত্র দিবেন, মুহূর্তের মধ্যে ব্রাস্ট করবে। আলবার্ট আইনস্টাইনকে এনে তার এটা সূত্র দিতে যান, টমাস আলভা এডিসনকে নিয়ে আসেন, আমাদের দেশে কোনো অঙ্ক চলবে না, কোনো বিজ্ঞান চলবে না, এই দেশের জন্য আলাদা বিজ্ঞান তৈরি করতে হবে আর কি। এই হলো আমার বক্তব্য। অনেক ধন্যবাদ। আপনি কি আর কিছুক্ষণ থাকতে পারবেন রনি ভাই? না না না, আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি। আমি বিদায় নিতে, রাত অনেক হয়ে গেছে। আমি জাস্ট শুধু ফিরে আসছি। মাহিবের প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। উনি সুন্দর জায়গাতে রয়েছেন, তাকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে, তার বক্তব্য শুনতে চায় মানুষ, এবং হি নোজ, সে অনেক সুন্দর করে কথা বলতে জানে, লাইক হিজ ফাদার। তো তিনি চাইলে আপনি যদি প্রশ্ন করতে পারেন তাকে, তাহলে সে এমন সুন্দর সুন্দর উত্তর দিতে পারে যে সারা রাত জেগে জেগে সব বয়সের তার ফ্যানরা রয়েছে, নারী রয়েছে, পুরুষ রয়েছে, যুবক রয়েছে, বৃদ্ধ রয়েছে, বৃদ্ধা রয়েছে, তারা সুন্দর করে শুনবেন তার বক্তব্য। তা আমি আপনার এই অনুষ্ঠানের শুভ কামনা করে, ভাই শুভ কামনা করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। আমরা নিশ্চয়ই পরবর্তীতে একদিন আবার আপনার সাথে আমরা মিট করব এবং আপনার কথা শুনবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ। বাই। ভাই আপনি শুনছিলেন গোলাম মাওলা রনির কথা এবং আমাদের ক্যানাডিয়ান স্পিকারের কথা। তো যে কথাটি আপনাকে একটু বলি যে 0 পয়েন্টে আমরা এই অনুষ্ঠানে সাধারণত চেষ্টা করি যে আমরা তো অনেক হতাশার কথা জানি, আপনি যেরকমটি আপনার প্ল্যান বি এবং বিভিন্ন সময় আপনি তুলেও ধরার চেষ্টা করেছেন। তো স্টার্টটা কোন জায়গা থেকে করা যেতে পারে? ডু উই নিড এ ফ্রেশ স্টার্ট, আর কোন জায়গাটায় আমরা, সমস্যাটা কোথায়? ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আবারও বলবো যে আমি কিন্তু খুবই আশাবাদী একজন মানুষ। আমি সবকিছুর ভেতর থেকে একটা আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা কি সেটাকে ধরে আমরা এগোতে চাই। আই ডোন্ট থিঙ্ক উই নিড এ ফ্রেশ স্টার্ট, বাট ইয়েস অফকোর্স দের ইজ এ লট অফ থিং দ্যাট উই নিড ফ্রম শুধুমাত্র রাজনীতিবিদের পক্ষ থেকে নয়। এখানে আসলে আপনাকে দেখতে হবে যে এখানে স্টেক হোল্ডার, আমি কিন্তু এখানে 3টা গ্রুপের দায়িত্ব দেখছি। এটা শুধুমাত্র রাজনীতিবিদদের দায়িত্বের বিষয় নয়। There is a role for politicians, very very major role that we have to play. At the same time আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে the civil society, যারা সরাসরি রাজনীতির সাথে অংশগ্রহণ না করলেও তাদের একটা রোল আছে, এবং আরেকটা রোল হচ্ছে কি জনগণের একটা রোল রয়েছে। এবং 3টে জায়গা থেকে দেখলে এখানে একটা ম্যাচিওর সিভিল সোসাইটি প্রয়োজন, ম্যাচিওর পলিটিক্যাল সেগমেন্ট প্রয়োজন, একটা ম্যাচিওর পিপলের একটা জনগণের জায়গা থেকেও কিন্তু একটা ম্যাচিউরিটি শো করার একটা জায়গা রয়েছে। আমি সেই জিনিসটা নিয়ে আসবো। এখানে অনেকগুলো বিষয় এসছে যেগুলোকে আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে চাই। অ্যান্ড আপনি যেই প্রবলেমগুলোর কথা বলেছেন, স্পেশালি when you talk about accountability, when you talk about transparency, when you talk about criminal justice system, এই যে আপনি ক্রস লাইন নিয়ে কথা বলছিলেন, তারপরে আপনি নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছেন, নির্বাচনী ব্যয় নিয়ে কথা বলছেন, আমরা এতগুলো কথা বলতে গেলে আমরা কিন্তু আসলে হারিয়ে যাব। আমরা উই উইল নট ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে। আমি এটা সবসময় আগে বলতাম যে ইজ দেয়ার আ ম্যাজিক, যে একটা ম্যাজিক আমার হাতে আছে, যে একটা সুইচ আমার কাছে আছে, যে সুইচটা চাপ দিব সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ইট ডাজন্ট হ্যাপেন ইন দ্যাট ওয়ে। সো এটা একটা সম্পূর্ণ একটা প্রক্রিয়ার বিষয়, এবং এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই আপনাকে যেতে হবে। এখানে কোনো দেয়ার ইজ নো শর্টকাট। আপনাকে আস্তে আস্তে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। Back in 2011-2012 লন্ডনের কাছেই সাসেক্সে একটা কনফারেন্স হয়, প্রতি বছরই হয়, ওদের বছরে অনেকগুলো 10টা 15টা 20টা করে হয়। আমি একটাতে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, আমি 2বার গিয়েছি সেখানে। একবার বাংলাদেশ নিয়ে একটা কনফারেন্স ছিল, আরেকবার একটা ছিল সেখানে চায়নাকে নিয়ে একটা কনফারেন্স ছিল, এবং সেটা চ্যাটেম হাউস রুল ফলো করা। অর্থাৎ ওই কনফারেন্সের ভিতরে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি, সরাসরি সেই বিষয়গুলো আমরা মিডিয়াতে পরবর্তীতে আর বলতে পারি না। চ্যাটেম হাউস সাইন করে চ্যাটেম হাউস রুলের ভেতরে আমাদেরকে করতে হয়, যেখানে আমি ইন ডিটেইল আপনাকে বলতে পারবো না সেখানে কি নিয়ে আলোচনা ছিল। তবে ওখানে মূল স্ট্যান্ডটা ছিল, মেইন বিষয়টা ছিল যে চায়নার ডেমোক্রেসি, এই ওপেননেসটা কিভাবে আসবে, এটার ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল কমিটির একটা প্রেশার ছিল চায়নার উপরে। অ্যান্ড চায়নার যেই অবস্থানটা ছিল সেখানে খুব স্পষ্ট। চায়না বলেছিল যে আস্তে আস্তে একটা অর্থনৈতিকভাবে চায়না যদি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে যেখানে পার ক্যাপিটা ইনকাম $30,000-$35,000 ছাড়িয়ে যাবে,
তখন আস্তে আস্তে চায়নায় ওপেননেস তারা ইন্ট্রোডিউস করা শুরু করবে এবং সেই জায়গায় সেই যারা বলতে চায় সেই ধাপে ধাপেই চালা যাচ্ছে। অন দি আদার হ্যান্ড বাংলাদেশ আমরা কিন্তু কনস্ট্যান্টলি একটা আমাদের মাথার ভেতর আছে একটা ওয়েস্টার্ন ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি এবং সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমরা সবসময় দেখার চেষ্টা করছি। আমেরিকা যদি এভাবে করে আমি কি করছি, ইংল্যান্ড যদি এভাবে করে, কানাডা এভাবে করলে ওরা 10-এ 10 পেলে আমি আসলে 10-এ 2 পাই কিনা, ওই স্ট্যান্ডার্ডটাকে ধরে আমরা এগোনোর চেষ্টা করছি। রনি ভাই যে জিনিসটা বলেছে সেটাকে আমি সহজভাবে যদি বলতে চাই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উই মাস্ট ফাইন্ড আ হোম গ্রোন সলিউশন। আমাকে যদি আপনি ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসি চাপিয়ে দেন, দিস মে নট ওয়ার্ক, দের ইজ এ লট অফ ফ্যাক্টরস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমরা আমাদের মতো করে আমাদেরকে এগোতে হবে এবং এমন করি আমরা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে সেভাবে এগোচ্ছি এবং অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি যদি আমরা আস্তে 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 আনতে পারি, অবশ্যই আমাদেরকে করাপশন ফেস করতে হবে, আমাদেরকে মিসরুল ফেস করতে হবে, আমাদেরকে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের যেহেতু আমাদের এখন পর্যন্ত রিফর্মগুলো আসেনি সেগুলোকে ফেস করতে হবে। বাট এগুলোর ভেতর দিয়েও মানুষের যখন জীবনমান লাইভলিহুড যখন ইমপ্রুভ করতে থাকে, মানুষের আয় রোজগার যখন বাড়তে থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন যখন আস্তে আস্তে হতে থাকে, তখন মানুষের ভেতরে একটা ইনহেরেন্টলি একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয় যে আমি সুশাসন চাই, আমি আরো বেটার ডেমোক্রেসি চাই, আমি আরো বেশি ট্রান্সপারেন্সি চাই। এই ডিমান্ডগুলো আস্তে আস্তে ক্রিয়েট হতে থাকে। আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, এই পুরো স্পেকট্রামে রাজনীতিবিদরা হচ্ছে কি আমাদের দায়িত্বটা হচ্ছে কি সাপ্লাইটা দেয়া, ডিমান্ড ক্রিয়েট করবে জনগণ। জনগণ যখন ডেমোক্রেসি ডিমান্ড করবে আমি কিন্তু ডেমোক্রেসি দিতে বাধ্য হব। জনগণের সেই রোলের জায়গাটা কিন্তু আস্তে আস্তে প্লে করতে হয়। এবং আমি বলছি না যে বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র চায় না, অবশ্যই বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র চায়। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি তার রোলগুলো ঠিক মতো প্লে করছে কিনা, এখানে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার যে জায়গাটা, পলিটিক্যাল উইল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আমি if a person is not a democrat by heart, আপনি যদি ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের মূল চেতনাকে আপনি যদি আপনার অন্তরের ভেতর ধারণ করতে না পারেন, আপনি কখনোই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা আসলে গণতন্ত্র কতটুকু মানে বা কতটুকু বিশ্বাস করে, কতটুকু ধারণ করে, সেখানেও কিন্তু একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। আমি মনে করি এই জায়গাগুলো অনেকগুলো জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের ইতিহাসের যে বিষয়গুলো রয়েছে, আমাদের ভেতর যেই দাস মনোবৃত্তির যে বিষয়গুলো রয়েছে, আমরা 200 বছর ব্রিটিশের আন্ডারে আমাদের তাদের যে দাসত্ব করতে করতে আমাদের ভেতর একটা দাস মনোবৃত্তির জায়গা থেকে আমরা হয়তো এখনো পুরোপুরি বেরোতে পারিনি। তারপর পাকিস্তানিদের অধীনে ছিলাম আরো 30-35 বছর। গত 50 বছর ধরে আমরা অ্যাজ এ নেশন, একটা জাতি হিসেবে আমরা আস্তে আস্তে যেভাবে এগোচ্ছি, এর ভেতর থেকে আমাদের যেই আত্মগরিমা, আমাদের যেই বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের যে অহংকার করার জায়গাটা, সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে। একটা জায়গায় আমরা পৌঁছচ্ছি, আমরা অর্থনৈতিকভাবেও কিন্তু একটা জায়গায় আজকে এসে পৌঁছে পেরেছি। আমরা কিন্তু ভারত পাকিস্তানের থেকেও অর্থনীতি থেকে অনেকগুলো দিকে আমরা কিন্তু ভালো আমাদের অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে। এগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে অস্বীকার করলে চলবে না, কিন্তু ফ্রেশ স্টার্ট নয়, এগুলোকে ধরেই আমাদেরকে সামনের দিকে এগোতে হবে। ইফ ইউ লুক এট দি এসডিজি, আপনার আমাদেরকে যখন মিলেনিয়াম গোল যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ভারতের থেকে অনেক বেশি আমাদের অবস্থান রয়েছে। আপনি ইউলুকে বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের দেশে আমরা আজকে 100% শিশুকে ইমিউনাইজ করতে পারি। বাংলাদেশ হ্যাজ ডান দ্যাট সাকসেসফুলি। আমরা আমাদের 75-80% মেয়ের নারী শিক্ষার জন্য তাদেরকে স্কুল পর্যন্ত নিতে পেরেছি। তারা প্রাইমারি স্কুল পাস করে এখন বেরিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষার জায়গায় আমরা অনেক দূর পর্যন্ত এগোতে পেরেছি। আমাদের এত রাজনৈতিক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েও আমরা কিন্তু নারী শিক্ষা, আপনার শিশুর বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন রয়েছে। এবং শুধুমাত্র এই সরকারের বেলায় নয়, প্রতিটি সরকারের সময় অনেক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েও আমাদেরকে এগোতে হয়েছে। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু সে যে আমি ডায়াগনোজ করতে পারছি কিনা যে আমাদের মূল সমস্যাটা কোথায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা জায়গায় মনে করি আমাদের মূল সমস্যা রয়েছে। এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি কিন্তু প্ল্যান বির কথা বলেছিলাম। আই নো দ্যাট এটা আমারই দোষ, আমি হয়তো বোঝাতে পারিনি। অনেক মানুষ আমাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করছে যে হোয়াট ইউ মিন বাই প্ল্যান বি। আসলে যেটা আমি 2004 সালে বিকল্পধারা বলেছিলাম, আমি একই জিনিসটা নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন মোড়কে প্ল্যান বি বলার চেষ্টা করেছি যে উই মাস্ট হ্যাভ আ প্ল্যান বি। যখন প্ল্যান এ কাজ করে না, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্ল্যান বি। সেই সেন্সে আমি জিনিসটাকে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমি আজকে সেদিকে যাচ্ছি না, তবে আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমাদের মূল সমস্যা কোথায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে গিয়ে আমাদের রাজনীতি। উই হ্যাভ আ ভেরি হাই স্টেক পলিটিক্স। পলিটিক্সে স্টেক যদি এত হাই হয়, আপনি কখনোই ডেমোক্রেসি এস্টাবলিশ করতে পারবেন না, আপনি কোনো জায়গাতে আপনি উন্নয়ন সাধন করতে পারবেন না। এবং হাই স্টেক পলিটিক্সে শুরু হলো কিভাবে, কবে থেকে, সেই দিকে যেতে গেলেও আপনাকে আবারও
অনেক দলের ব্যাপারে কথা বলতে হবে, অনেকের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। সো আমি ইন জেনারেল যদি বলি হাই স্টেক পলিটিক্স মানে কি, আপনি যদি ক্ষমতায় থাকেন, আপনার যদি ক্ষমতা হারায়, আপনার জীবন হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বিরোধী দল হিসেবে রাজনীতি করতে গেলে আপনাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে, আপনার সন্তান পরিবারকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এইটা যদি যাওয়া হয় তখন সবাই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে, কেউ ক্ষমতা ছাড়তে চায় না, বিকজ ক্ষমতা ছাড়া মানে জীবন চলে যাওয়া। অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন দ্যাট, উই হ্যাভ সিন আসানুল্লাহ মাস্টারের মতো মানুষকে মরে যেতে, উই হ্যাভ সিন কিভাবে আপনার এস এম কিবরিয়া সাহেবের উপর বোমা হামলা হয়েছে, আমরা দেখেছি বিরোধী দলের নেতার উপর গ্রেনেড হামলা বাংলাদেশে হয়েছে। তার মানে আপনি বিরোধী দলে গেলে আপনার উপর গ্রেনেড হামলা হতে পারে। আমার বাবা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, আমি পদত্যাগ করবো বিকল্প ধারা গঠন করার পর আমি আমার 7 বছরের মেয়ে, আমার 2 বছরের ছেলেকে নিয়ে যখন ঘরের মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম, রাতের অন্ধকারে আমার ঘরে গান পাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রাজনীতি করে দেখিয়ে, বিরোধিতার অবস্থানে গিয়েছি দেখে। ইফ দ্যাট ইজ দ্য স্টেট ইন বাংলাদেশ, আপনি যেই ক্ষমতায় যাবে সে তখন আপ্রাণ চেষ্টা করবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে, যত বাই এনি মিনস নেসেসারি। গণতন্ত্রকে পাশ কাটি হোক, দুর্নীতির মাধ্যমে হোক, যেভাবে হোক না কেন, নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে হোক, আমি ক্ষমতা হারাতে চাই না। কারণ ক্ষমতা হারালে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, ক্ষমতা হারালে আমার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। এই হাই স্টেক পলিটিক্সের জায়গা বাংলাদেশ থেকে বেরোতে হবে। আজকে এই ভয়টা আমাদের রয়েছে কিনা, ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু আস্ক, আপনি আমাকে যদি প্রশ্ন করেন আমাকে কি বলতে হবে? গত নির্বাচনের সময় আমরা কি দেখেছি, আমাদের অবস্থান সব, আমি কিন্তু এখনো আওয়ামী লীগ করি না, আমি কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে কোনো আদর্শিক জোটেও নাই। আমাদের মূল, আমরা নির্বাচনী একটা ঐক্য করেছিলাম, যেহেতু আমাদের কাছে চয়েস ছিল না আর কোনো, আমরা প্ল্যান বি চেয়েছি, আমরা একটা ব্যতিক্রম চেয়েছি। বাট আমরা যখন দেখেছি যে পুরো দেশটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এবং একদিকে বিএনপি, জামাতে ইসলাম, তারা সত্যি কথা বলতে ডক্টর কামাল হোসেনের মতো মানুষই যখন ওই ধানের শীষের একই মার্কায় নির্বাচন করে, যেখানে জামাতে ইসলামও নির্বাচন করেছে, এবং যেখানে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে না যে সেই জোটের নেতৃত্বে কে থাকবেন। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত বলা হলো না যে যদি বিএনপি জামাত জোট নির্বাচিত হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী কে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলল না। তার মানে ভেতরে ভেতরে হয়তো ইচ্ছা ছিল প্রধানমন্ত্রী তাহলে আবার তারেক রহমান সাহেব হবেন কিনা, আবার জামাতের ক্ষমতায়ন হবে কিনা। মূল ভয়টা কোথায় ছিল? ইটস নট দ্যাট আই সাপোর্টেড এভরিথিং দ্যাট আওয়ামী লীগ ইজ ডুইং ইভেন টুডে, বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দি অল্টারনেটিভ, বিকল্প কি? এখন এই সরকারের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকল্প যদি হয় আবারও সেই 2001 থেকে 2006 বিভীষিকাময় রাজনীতি, তাহলে বাই এনি মিনস নেসেসারি আমি সেটার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াবো। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনাকে মাহি ভাই, একটু যে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছাতে চাচ্ছি, সেটি হচ্ছে যে আপনি নিজেই বললেন যে ক্ষমতা ছাড়তে চায় না, এবং সেখান থেকেই কিন্তু আপনার কথার মধ্যে এসছে যে আপনার এই যে গান পাউডার দিয়ে আপনার ইয়েতে হামলা করা, তারপরে বিভিন্ন যত যা করা দরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য, তো ক্ষমতায় থাকতে চায় না। আমরা যদি ওই একটি পয়েন্টে আসি, যেমন ধরেন আমরা যদি কিছু কিছু রুট কজ যদি আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, ধরুন আপনি এখানে বিষয়টা আবারও কানাডা বা আমেরিকার ওয়েস্টার্ন গণতন্ত্র ভার্সেস এরকম, তো আমার কাছে কোনো গণতন্ত্র তো গণতন্ত্রই, গণতন্ত্র ওয়েস্টার্ন আর ইস্টার্ন কি হইতে পারে? মানে আমি জিজ্ঞেস একটা সুনির্দিষ্ট বিষয় বলি, যেমন ধরেন পার্লামেন্টের মেম্বার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য, আপনি গ্রামে, আপনারা সবচেয়ে রুট লেভেলের লোক, আপনি গ্রামে যখন গেছেন দেখবেন যে গ্রামের মানুষ কিন্তু সবার কাছে ভোট চাওয়ার সময় একই ধরনের প্রত্যাশা করে। প্রত্যেকের কাছে বলছে বাবা আমার রাস্তাটা কবে করে দেওয়া হবে, বা আমার টিউবওয়েলটা কে দিবে। তো এই যে ঘটনাগুলা, একজন কোনো দেশের কোনো এমপি সাহেবরা তো কোনো রাস্তা করে দেয় না, কোথাও তো কোনো এমপি সাহেবদের কাজ হচ্ছে পলিসি মেক করা। এই যে কানাডার যে স্পিকার ছিলেন, উনি 23 বছরের এমপি, ওনাকে আমি প্রশ্ন যদি করতাম যে ওনারা কি কোনো এখানকার হাইওয়েজ থেকে শুরু করে কোনো রাস্তাঘাট ডেভেলপমেন্টের কোনো কাজের সাথে তারা জড়িত কিনা, তারা কিন্তু জড়িত না। তো এটা কি একটা রুট কজ না যে ক্ষমতায়, কারণ ওইখানেই দুর্নীতির প্রশ্নটা এসে যায় যে আমি ক্ষমতায় থাকলে এখানে আমার নামে বরাদ্দ হবে, আমি উন্নয়নের কাজ করব এবং জনগণকে আমি কিছু উন্নয়ন দেখাবো বা দেব, সেখান থেকে আমার নিজের পকেট ভারী হবে, আমার দলের লোকজন আমি যাদেরকে পালবো পুষবো তাদেরকে আমার পকেট থেকে কিছু দিতে পারবো, তো ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যদিও কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে বাস্তব কথা। তো সেখানে যদি এরকম হতো, এবং কথাটা কেন বলছি দেখেন, আজকে করোনা ভাইরাসের যে পরিস্থিতিটা এসছে, আপনার কোনো একজন ব্যক্তি একটা ইউনিয়নকে যদি আপনি একটা ইউনিট হিসেবে ধরেন, একটা ওয়ার্ডকে যদি আপনি ইউনিট হিসেবে ধরেন, একটা উপজেলাকে যদি ইউনিট হিসেবে ধরেন, কেউ কিন্তু একটা এককভাবে একটি জায়গার দায়িত্ব নিয়ে বলছে না যে এই জায়গাটায় যে ইউ উইল বি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট ইউনিট,
আই ডোন্ট নো এনিথিং এলস যে ওইখানে কতগুলো রোগী যাচ্ছে, কতগুলো রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে, কিভাবে আইডেন্টিফাই করা হবে, কিভাবে আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হবে, এগুলো উপজেলা চেয়ারম্যান দায়ী থাকবে। যেমন যেমন টরন্টোর যে অবস্থা, এখন মেয়র এতদিন ধরে সে ব্রিফ করে গেছে প্রতিদিন, তারপরে এখন সে ভালো হলেও সেটা সে ক্রেডিট নিচ্ছে, খারাপ হলে তার দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে। তো অন্টারিও গভর্নমেন্টের যে বিষয়টা, প্রভিন্সিয়াল যে গভর্নমেন্ট, যে প্রিমিয়ার, যে সে ওইভাবে রোলটা প্লে করেছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে জাস্টিন ট্রুডো, সে একইভাবে রোলটা প্লে করেছে। তা আমাদের দেশে এই যে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের গুরুত্বটা, আমাদের কেন এই সমস্ত স্থানীয় সরকার, এমপির যে কাজ, উপজেলা চেয়ারম্যানের একই কাজ, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের একই যদি কাজ হয়, তাহলে এগুলোকে আমরা ইচ্ছা করলেই সেখান থেকে আমরা ফ্রেশ স্টার্ট করতে পারি না? যে আমরা কি রিয়েলাইজ করতে পারি না যে না না না, এমপিদের কাজ ওইটা না, এমপিদের কাজ হবে শুধু পলিসি মেক। তখনই তো ক্ষমতায় কে আসলো না আসলো এইটা কিন্তু আর বড় হয়ে দেখা দেবে না। যখন একটা স্বচ্ছতা থাকবে যে একজন এমপির শুধু তার বেতন ছাড়া অন্য কোনো ধরনের ইনকাম নাই, আপনার কি মনে হয় না যে সেই এমপি আর দ্বিতীয়বার আবার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করবে, কারো গান পাউডার দিয়ে কারো বাড়ির উপরে আক্রমণ করাবে? কি বলবেন এই জায়গাগুলো? আমি আপনার আবার বলছি, ফ্রাস্ট্রেশনটা বুঝতে পারছি। আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না, বিকজ আপনার এখানে যখন আপনার এমপির যখন সেই জিনিসটা থাকবে না, যখন উপজেলা চেয়ারম্যান থাকবে, তখন দুর্নীতির উপজেলা পর্যায়ে চলে যাবে, যদি ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে চলে যাবে। আসলে জায়গাটা কিন্তু সেটা নয়। আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত যে একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্টের জব ডেসক্রিপশন কি, আমাদের আসলে দুটো কাজ। একটা জব ডেসক্রিপশন, সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি। আমাদের জব ডেসক্রিপশন দুটো আসলে, as far as the constitution goes, আমাদের কাজ হচ্ছে 1 নম্বর আমরা আইন প্রণয়ন করব, আমরা বাজেট তৈরি করব। এই দুটো কাজের বাইরে আমাদের কোনো কাজ নাই। দ্য ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, জাতীয় উন্নয়নের বরাদ্দ আমাদের কাছে আসারই কোনো কথা না। আমাদের তো এক্সিকিউটিভ ক্ষমতাই নাই ভাই, এবং এখনো কিন্তু আসলে নাই। আপনি টেকনিক্যালি যদি দেখতে যান, যখন আমার এলাকায় বরাদ্দ আসে, এবং আপনি যখন বলছেন যে বরাদ্দের মধ্যে থেকে যে দুর্নীতিগুলো হয়, আমি কিন্তু মনে করি উন্নয়ন বরাদ্দের দুর্নীতি আমাদের বাংলাদেশে অনেক কমে গেছে। দুর্নীতি এখন অন্য লেভেলে চলে গেছে। আমি যে কাবিখা টিআরের যে সমস্ত বরাদ্দ আসে, এলজিআরডি যে সমস্ত বরাদ্দ আসে, সেসব জায়গায় দুর্নীতি এখন অনেক কমে গেছে। এসব জায়গায় খুব একটা দুর্নীতি এখন আর হয় না, এগুলো অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট। দুর্নীতি এখন অন্য লেভেলে হয়, ইউ রাইট, আই এগ্রি উইথ ইউ। এবং এখন আমাদের ই টেন্ডারের ব্যবস্থা হয়েছে। এখনো কিন্তু টেন্ডার বাণিজ্যটা যেগুলি, সেগুলো এখন সংবাদে আমরা ওইভাবে আগের মতো দেখিও না, বিকজ এগুলো আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করছে। কিন্তু পয়েন্ট সেটা নয়। পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার উন্নয়ন বাজেটের জায়গাটা হওয়ার কথা উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের হাতে। কিন্তু একজন সংসদ সদস্যের কাছে আমি যখন নির্বাচন করতে যাই, আমাকে কিন্তু প্রমিস করতে হচ্ছে মানুষের কাছে, আমি কয়টা স্কুল বিল্ডিং করলাম, কয়টা রাস্তা বানাইলাম, কয়টা, এবং এই যা উন্নয়নের সম্পূর্ণ জায়গাটায় মানুষের প্রত্যাশা এমপির কাছ থেকে সবকিছু। কারণ মানুষকে এরকম ধারণা দেওয়া হয়েছে। 1 নম্বর, মানুষকে এরকম ধারণা দেওয়া হয়েছে, এবং আমরাও সেটাকে আমাদের পকেটে আটকে রাখার চেষ্টা করেছি। আমার কিন্তু বাই ল আই এম নট অ্যান এক্সিকিউটিভ, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি, আই ক্যানট এক্সারসাইজ এন এক্সিকিউটিভ পাওয়ার। কিন্তু জিনিসটা কোথায়, যখন আমার এলাকায় আপনার ধরেন টিআরের বরাদ্দ আসে, হ্যাঁ, এবং সেটা কিন্তু চলে যায় সরাসরি আপনার উপজেলার চেয়ারম্যান এবং তারপরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে, মেম্বারদের মাধ্যমে আমাকে বিভিন্ন প্রজেক্ট কালেক্ট করে সেই টাকাগুলো সেখানে যায়, এবং আমি অ্যাজ এন এমপি সেখানে কিন্তু অ্যাজ এন অ্যাডভাইজারি রোল আমি প্লে করি। এবং এই কমিটিগুলো যখন হয়, সেই কমিটিগুলো আমাকে অ্যাপ্রুভাল দিতে হয়। আমি কিন্তু ওখানে দিতে পারি না যে অনুমোদন দেওয়া হইল, আমি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করতে পারি, এবং আমি সুপারিশ না করা পর্যন্ত আমার এলাকার উপজেলা নির্বাহী পরিষদে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউএনও বা টিএনও সেটাকে অনুমোদন দেয় না, বিকজ আমার সুপারিশ সেখানে নাই। আমার কিন্তু সুপারিশ করার ক্ষমতা, বা এই ক্ষমতাটাও আমি এমন একটা ভাবে জিনিসটাকে তৈরি করেছি যে আমি একজন সংসদ সদস্য সুপারিশ না করলে অনেকগুলো কাজ হয় না, কিন্তু ক্ষমতা কিন্তু টেকনিক্যালি আমার সুপারিশ করা পর্যন্ত, অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। সুতরাং এই জায়গাগুলোতে আসলে ইটস এ ম্যাটার অফ পারসেপশন। আমাদের পারসেপশনের জায়গাগুলোকে অনেক বেশি পরিবর্তন করতে হবে, এবং আস্তে আস্তে আমাদেরকে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে। সচিবদের কাছে কেন ইয়ে করা হলো, লেটেস্ট যে ঘটনাটা, এমপিদের কাছে দেওয়া হলো না কেন? বিকজ সচিবরা তো আসলে দেখেন, আবারও কিন্তু আমি তার মানে আমাদের প্রত্যাশার জায়গাটা এখন কোথায় গেল? আমরা নিজেরাই বলছি যে এমপিদের কাছে আমাদের যেই এমপিদের মূল দায়িত্ব, জব ডেসক্রিপশন, এটা তো পড়ে না। এই যে আমাদের কিন্তু আসলে কথাটা এই জন্যই বলা হচ্ছে যে এইটা কি, এর কি গভর্নমেন্টের কাছে কি এরকমই কোনো বার্তা আছে যে আসলে একটা সমস্যা হচ্ছে যার কারণে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে ওখানে, এরকম কিনা? না, জিনিসের সমস্যা তো হচ্ছেই। যখন প্যান্ডামিকের মতো একটা জিনিসকে আপনি ফেস করতে যাবেন, এবং রাজনৈতিক দলের এমপিদের কাছে যখন এটা যদি চূড়ান্ত ক্ষমতাটা থাকে,
তাহলে এটার ভিতরেও দলীয়করণের বিষয়গুলো থেকে যাবে। সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়তো বা এটাকে আরো বেটার পারফর্ম করতে পারবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে, কিন্তু সেখানে এমপিদের রোল থাকা উচিত ছিল। সেখানে এমপিদেরকে সুপারভাইজারি পজিশনে দেওয়া উচিত ছিল। সচিবরা কি করছে সেটা দেখার দায়িত্বটা আমাদের, কেননা আমরা বাংলাদেশের যারা মালিক, যে জনগণ, তাদের প্রতিনিধিত্ব করি। যারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী তারা কিন্তু প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারী, আর আমরা প্রজাতন্ত্রের মালিক পক্ষের লোক। মালিক হচ্ছে জনগণ, তাদের পক্ষে আমরা কাজ করি। এখানে দুটো পক্ষের রোল আরো বেশি অ্যামালগেমেট করা উচিত ছিল। বাট দ্যাটস এ ডিফারেন্ট পয়েন্ট। আপনি যে বলছিলেন যে ডেমোক্রেসি তো ডেমোক্রেসি, ইস্টার্ন আর ওয়েস্টার্ন কি জিনিসটা, কিন্তু আজকে পুরোপুরি ভাবে সেরকম আমি সেভাবে একমত হতে পারছি না। আপনি দেখেন আমরা যেটাকে ফলো করার চেষ্টা করছি, উইচ ইজ কল্ড দি ওয়েস্টমিনিস্টার ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি, যেটা কানাডাও চেষ্টা করেছে, কানাডাও করছে, অস্ট্রেলিয়া করছে, ইউকে থেকে যেটা আমরা শিখেছি। অন্যদিকে ইউএস ডেমোক্রেসি কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। আপনি আমেরিকাতে কিন্তু একজন পুলিশ প্রধান, শেরিফ, সেও নির্বাচিত হয়, একজন জাজ সেও নির্বাচিত হয়। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু আমেরিকান ডেমোক্রেসির ফর্মুলা একটা, সেটা ওরা মনে করছে ওদের জন্য কাজ করছে কিনা, ইয়েস ইট ওয়ার্কস। আবার ফ্রেঞ্চ ডেমোক্রেসিতে কিন্তু দের ইজ এ ব্যালেন্স অফ পাওয়ার, যেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রেসিডেন্ট এন্ড দ্য প্রিমিয়ার একটা ব্যালেন্সের মাধ্যমে চলে। সুতরাং প্রত্যেকটা দেশ, রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব বাস্তবিক গ্রাউন্ড রিয়ালিটিকে হাতে ধরে তারা সেখানে তাদের মতো করে গণতন্ত্রের চর্চাটাকে নিয়ে এসছে। আমরা সেটা পাচ্ছি না। আমরা ডিটো ফলো করার চেষ্টা করছি, ব্রিটিশ কি করেছে, ডিটো ফলো করার চেষ্টা করছি কখনো কানাডা কি করেছে। সেজন্য আমি বলছি যে উই হ্যাভ টু হ্যাভ আ হোম গ্রোন সলিউশন ফর আওয়ারসেলফ। আপনি নির্বাচনী ব্যয় নিয়ে কথা বলছেন, আপনি নিজে উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন, আপনার কোন উপজেলা ছিল? আমি গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী। আপনি কোন সালে আপনি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন? 1990 সালে। 1990 সালে আপনি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। 1990 সালের নির্বাচনে আপনি উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার নির্বাচনী ব্যয় সত্যি কথা বলতে কত টাকা ছিল? খুব কম ছিল। আমরা কি নির্বাচনী ব্যয় আসলে সবাই ফলো করছি ভাই? আমিও কিন্তু আমাকেও বলতে হচ্ছে আমার নির্বাচনী ব্যয় আমার এলাকার জনগণ হিসেবে আমার নির্বাচনী ব্যয় 20 থেকে 25 লক্ষ টাকার উপর হওয়ার কথা না। প্রতিটি সংসদ সদস্যকে আমাদেরকে বসে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়ে আমাদেরকে স্বাক্ষর করতে হয়। আমাদেরকে উই আর ওথ বাউন্ড, আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। 25 লক্ষ টাকা একটা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে। সেটা তো তাহলে আপনারা নতুন করে উত্থাপন করতে পারেন। আর একটা এক্স্যাক্টলি, সো देयर ইজ এন ইমপ্র্যাকটিক্যালিটি আছে, বিকজ এখানে আমরা বলতে চাই যে না, গণতন্ত্রকে এত এক্সপেন্সিভ প্রসেস করা যাবে না। দেখেন, গণতন্ত্র, ডেমোক্রেসি কিন্তু পৃথিবীর, ইট ইজ নট দি বেস্ট বা ইট ইজ নট আ পারফেক্ট সলিউশন। যতগুলো সলিউশন আছে তার মধ্যে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। একটা কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট বলে তো একটা শব্দ আছে, সেটা তো আমরা চর্চা করতে পারি। না, ইউ রাইট। আমার কথাটা হচ্ছে গিয়ে গণতন্ত্রই যে পৃথিবীর পারফেক্ট সলিউশন সেটা না, বাট গণতন্ত্র থেকে বেটার আর কিছু নাই, সেজন্য আমরা গণতন্ত্রকে ফলো করি। গণতন্ত্রের একটা নেগেটিভ দিক হচ্ছে ডেমোক্রেসি ইজ এন এক্সপেন্সিভ প্রসেস। ডেমোক্রেসি ক্যান নেভার বি যে খুব কম খরচে নির্বাচনী প্রক্রিয়া তৈরি করা যায় কিনা, ভাই, যাবে না। এখানে নির্বাচন কমিশনের যদি আরো ক্ষমতায়ন করা যায়, তাদেরকে যদি আরো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যায়, যদি নির্বাচনে যারা অংশ নেবে রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি থেকে আমাদেরকে যদি খরচ না করে সরকার যদি সকলের খরচের ব্যয় বহন করতে যায়, অনেকগুলো ওয়ে আছে। অথবা আমি যদি পয়সা রেইজ করার যদি আমার কোনো তরিকা থাকে, যদি জনগণের কাছ থেকে টাকা আনা যায়, এগুলি এই সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা তো আমাদের মধ্যে রয়েছেই। আমরা চাইলেই তো খুব কম খরচে আপনি নির্বাচন করতে পারবেন না, ইটস ইমপ্র্যাকটিক্যাল। আপনি চাইতে পারেন, আপনি বলতে পারেন, সেটার জন্য রিভিউ করার জন্য বলতে হবে। ঢাকা ক্লাব আর গুলশান ক্লাবের নির্বাচনে কোটি কোটি, শত শত কোটি টাকা খরচ করে ফেলে ক্লাবের নির্বাচনে। আপনার স্কুল পরিষদের নির্বাচনে লক্ষ কোটি টাকার খরচ হয়ে যায় আজকাল। আপনি সেখানে একটা জাতীয় নির্বাচনে আপনি বলেন ভাই 20 লাখ টাকা শেষ করো, হাউ ক্যান ইউ ডু ইট? আমাকে পোস্টার ছাপাই দেওয়া কত টাকা বুঝতে হবে, পোস্টার ছাপানোর খরচ আমাকে কত টাকা বুঝতে হবে। অর্থাৎ সেখানে এই সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল ইস্যুগুলোকে মাথায় নিয়ে আমাদের ডেমোক্রেটিক ফর্ম অফ ডেমোক্রেসিকে পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছি। তবে এর সবচাইতে আগে যে জিনিসটা আমাদেরকে করতে হবে, আমি মনে করি আমাদের জনগণকে অ্যাওয়্যার করতে হবে। কিন্তু মাহি ভাই, একটু ইন্টারাপ্ট করি। এখানে $70,000 এখানকার একজন এমপির জন্য বরাদ্দ যে সে খরচ করতে পারবে, তারপরে যদি সে 1 টাকাও বেশি করে থাকে তার জন্য তাকে হিউজ জবাবদিহি করতে হয় এবং এক্সপ্লেইন করতে হয়। মানে আমরা যে জবাবদিহিতার কথা, আপনি যদি ঠিক আছে আগে 10 লাখ ছিল, আপনি বলছেন এখন 1 কোটি টাকা দেওয়া হোক, যদি 1 কোটি টাকাও দেওয়া হয়, কেউ যদি 2 কোটি টাকা খরচ করে তখন কি হবে? তখন ওই যে বাড়তি 1 কোটি টাকা খরচ করলো তার জন্য কি তার শাস্তির ব্যবস্থা আছে কিনা, সেটাই হচ্ছে বড় কথা। আপনি 50 করেন, 20 করেন বা 1 কোটি করেন,
আপনাকে তো একটা জেনারেল কনসেনসাসে আসতে হবে যে আমরা এইটা এগ্রি করলাম, ঠিক আছে, এই জায়গাটায়। তো আপনি 20 লাখ করলেন, তাহলে আমারও 20 লাখ করার অধিকার থাকতে হবে। আপনি যদি 20 লাখ করেন, আরেকজন যদি 5 লাখও করতে না পারে, তাহলে তো ওইটা ব্যালেন্স হলো না, তাহলে তো ফেয়ার হলো না। তো এই বিষয়গুলোকে কিভাবে আপনি অ্যাড্রেস করতে পারেন? না, আমি আপনার সাথে সব একদিকে 100% একমত, আরেকদিকে একদমই একমত না। আমি 20 লাখ করলাম, আরেকজন 5 লাখ করতে পারলো না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমেরিকাতে সিস্টেমটাই কিন্তু সেভাবে। আপনি এই জন্যই ডেমোক্রেটিক পার্টি এন্ড রিপাবলিকান পার্টির বাইরে থার্ড পার্টি আসতে পারে না, বিকজ তারা সেই ফান্ডটাকে রেইজ করতে পারে না। রাইট। সুতরাং আপনি অনেকে এখন আপনি যেখানে আমি মনে করি যে আপনাকে সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড ট্রান্সপারেন্সি জায়গাটা ঠিক থাকতে হবে। যদি আপনি একটা প্র্যাকটিক্যাল কস্ট আমাদের কি হতে পারে নির্বাচনে, সেকে ব্যয়টা বের করতে হবে, এবং তার উপরে যদি ব্যয় হয় তাহলে আইন থাকতে হবে, এবং সেই আইন এখনো আছে, আপনার সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না। ইউ আর ভেরি কারেক্ট, সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটা নাই, সেই জন্যই হয়তো আমাদের সমস্যাগুলো রয়েছে। তবে এই ধরনের, এটা আপনি একটা সাইডের কথা বলেন, আর অনেকগুলো সাইড রয়েছে যেগুলো আলোচনা করতে হবে। বাট ইয়েস, নির্বাচনী ব্যবস্থা, নির্বাচনী ব্যয় ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। কেননা বাংলাদেশে অনেক যোগ্য মানুষ রয়েছে যারা নির্বাচনে আসলে হয়তোবা নির্বাচিত হলে দেশের অনেক বেশি লাভ হতো, সব দিক থেকে, গণতন্ত্রের দিক থেকে লাভ হতো, উন্নয়নের দিক থেকে লাভ হতো, কিন্তু তাদের পক্ষে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচন করা হয়তো বা সম্ভব না। তারা সেই পার্টিজান পলিটিক্স তো করে না যে পার্টি থেকে তারা ফান্ডিং পাবে, যে কারণে আমরা কিন্তু ভালো ভালো মানুষগুলোকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতরে আনতে পারছি না। এবং এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, এই সমস্যা কানাডাতে দেওয়া হয়েছে। কানাডাতে অনেক যোগ্য মানুষ রয়েছে, কিন্তু তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়ার মতো ক্যাপাসিটি তাদের নাই। সেটা থাকবেই, সেটা কোনো বিষয় নয়। তবে আমাদেরকে সেই আইনের জায়গাটাকে আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে কত টাকা ব্যয়ের বেশি খরচ করলে তাদের জন্য শাস্তি কিভাবে হবে এবং কিভাবে ট্রান্সপারেন্সি এনশিওর করা যায়, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। কিন্তু ভাইজান, আমার মূল জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে, আপনি ডিমান্ড যদি না ক্রিয়েট করতে পারেন, সাপ্লাই কিন্তু আমি দিব না। আমার কাছে আপনার জনগণের ডিমান্ডটা ক্রিয়েট হইতে হবে যে আমি সুশাসন চাই, এবং জনগণের এই চাওয়াটার মধ্যেও কিন্তু ম্যাচুরিটি এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ভাবে আসে নাই। বাংলাদেশের মানুষ, এবং আমরা রাজনীতিবিদরা সহজেই কথাগুলো বলতে চাই না, বলতে পারি না, কারণ আমাকে কখনোই বলা যায় না যে জনগণের কোনো দোষ আছে। সবসময় দোষ আমাদের, পাবলিকের কেন দোষ হবে? বাট পাবলিকের কিন্তু কিছু কিছু দোষ আছে ভাই। আমি কিন্তু এটা বলা শুরু করেছি, মানুষকে, জনগণকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। জনগণ হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিক। মালিক যদি মালিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়, আপনার একটা দোকানের মালিক, দোকান আপনি চালান ম্যানেজারকে দিয়ে, আপনি যদি মালিক যদি দুর্বল হয়, মালিক যদি তার মালিকের ভূমিকা না থাকে, আপনার ম্যানেজার চুরি করবেই ভাই। আপনাকে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের শেষ মিটিংটা জায়গায় রাজপথ কার দখলে আছে, মানুষ তাকে ভোট দিবে কিনা? মানুষ তো বিএনপি আওয়ামী লীগের বাইরে চিন্তা করার সুযোগ এখন পর্যন্ত পায়নি। আমি প্ল্যান বির কথা বলেছি, তার পরবর্তীতে এবার এই আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে কেন গিয়েছে এই ব্যাখ্যা করেছি। আমি 2004 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত দুটো দলের বাইরে একটা আলাদা রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নির্বাচনও দিয়েছি। মানুষ বলছে মাই ভাই আপনি খুব ভালো মানুষ, মাই ভাই খুব ভালো মানুষ, বিচুদি সাহেব খুব ভালো মানুষ, বিকল্প দল খুব ভালো দল, কিন্তু ভোট তো দেয় না। ভোট দিতে গেলে সেই বিএনপি আর আওয়ামী লীগের বাইরে মানুষ চিন্তাই করতে পারে না। সেই এখন আপনি কি মানুষকে এই জন্য দোষ দিতে পারবেন না? পারবেন না। আমাদেরকে আস্তে আস্তে, ইট ইজ এ, উই আর টকিং অ্যাবাউট আ জেনারেশনাল চেঞ্জ ভাই। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে একটা প্রজন্ম পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে কিন্তু আসলে মানুষের ভেতর সেই ম্যাচুরিটি গুলো আসে, এবং সেদিক থেকে আমরা যে এগোচ্ছি না তা ঠিক নয়। আমি মনে করি আগামী 15 থেকে 20 বছরের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষের ডিমান্ডে পরিবর্তন আসবে। বাংলাদেশের রাজনীতির গুণগত মান পরিবর্তন হতে বাধ্য। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ টাইম। আমরা 2007 সালের পর থেকে আজকে 2020 সালে এসে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম যেখানে $350 $400 ছিল, সেখানে আমরা গত 15 বছরে পার ক্যাপিটা ইনকাম হ্যাজ রিচড $2000 প্লাস। আমরা $2000 চলে আসছি, তাই না? আমরা এখন উই আর টকিং অ্যাবাউট হিউজ বাজেট। আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট, আপনি যদি আমার এলাকাতে, আমি গত দেড় বছরের মধ্যে আমার এমপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে আমি যতগুলি জায়গায় এডুকেশন বাজেট আমি পেয়েছি, যে সমস্ত কাজগুলো আমরা করতে পেরেছি, সেগুলো কিন্তু আজকে থেকে 10 বছর 15 বছর আগে যখন আমি এমপি ছিলাম চিন্তাও করতে পারিনি। সুতরাং উই আর মুভিং ফরওয়ার্ড। এবং আমি সেই চায়নার মতো বলবো না, বাট আমি বলবো যে আস্তে 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 যখন আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়তে থাকবে, মানুষের লাইভলিহুড বেটার হতে থাকবে, আমাদের এডুকেশন কোয়ালিটি আস্তে আস্তে বেটার হতে থাকবে, মানুষের ভেতর ডিমান্ড চেঞ্জ হবে, মানুষের প্রত্যাশার জায়গাগুলো পরিবর্তন হবে, তখন আপনি চাইলেই মানুষকে ভোটের আগে কিনতে পারবেন না। তখন মানুষ শুধুমাত্র
আপনার ওই রাস্তায় মিছিলের সাইজ দেখে বলবেন না যে এবার বিএনপি কে ভোট দাও, বিএনপির মিটিংটা বড় ছিল, জি বা আওয়ামী লীগকে ভোট দাও, রাজপথ তার দখলে আছে। এই জায়গা থেকে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। আমাদের শেষ করতে হবে, আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে। আপনার কাছে সর্বশেষ দুটো প্রশ্ন একসাথে করি এবং এটাই আমরা শেষ করবো এখানেই। আপনার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট থেকে বের হয়ে এই 14 দলের জোটের সাথে আপনি যাননি, আপনি বললেন, বা 14 দলীয় জোটের সমর্থনে আপনারা গেলেন এবং একসাথে নির্বাচন করলেন, তো সেই গত কিছুদিন হয়ে গেছে, প্রায় বছরখানেক সম্ভবত, অথবা কাছাকাছি কয়েক মাস তো হয়েছেই। তো আপনি সেখানে আপনার কি যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন সেটা কতখানি সফল হয়েছে বা কতখানি সেই দিকে গভর্নমেন্ট কাজ করতে পারছে, এটি একটি প্রশ্ন। আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে চায়না এবং ভারতের যে সমস্যাটা হয়েছে, আপনার যদি সেখানে আমাদের যে অবস্থান, এবং প্রায় দেখা যাচ্ছে যে চায়না আমাদেরকে নানান ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, 97% শুল্কমুক্ত পণ্যের প্রবেশের কথা বলছে, আবার কেউ কেউ বলছেন যে আমাদের তেমন কোনো পণ্য তো চায়নায় যায় না, সুতরাং এটা দিলেই কি না দিলেই কি। তো এই সমস্ত কথাকে বিবেচনা করে সামনে আগামী দিনে আমাদের অবস্থানটা কিরকম হওয়া উচিত, আপনি যদি একটু বলে শেষ করি আমরা। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সংক্ষেপে উত্তরগুলো দিব। প্রথমে আপনি বলেছেন ঐক্যফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা যেটা করেছি, আমরা আসলে ঐক্যফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গেছি ঠিক না, আমরা কখনো ঐক্যফ্রন্টে ছিলামই না। আমরা যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেছিলাম এবং বিএনপির সাথে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, বাট আমাদেরকে বাদ রেখেই বিএনপি তার ঐক্যফ্রন্ট গঠন করেছে জামাত ইসলামকে সাথে নিয়ে এবং ডক্টর কামাল হোসেন এবং কাদের সিদ্দিকী সাহেবকে সাথে নিয়ে। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। এবং আমরা সেটা তখন এখানে যাইনি, না গিয়ে আমরা 14 দলের সাথে আমাদের কোনো ঐক্য হয়নি। আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের একটি নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে, যেটাকে আমরা বলেছিলাম মহাজোট, এবং তার সেখানে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা কতখানি সফল হয়েছি আমি মনে করি আমরা 100% সফল হয়েছি। কারণ আমাদের ওটা করবার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিএনপি জামাতের ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করা, যাতে তারা ক্ষমতায় আসতে না পারে সেই জিনিসটাকে নিশ্চিত করা। সেদিক থেকে হিসাব করলে আমরা 100% সাকসেসফুল, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু দেশের উন্নয়নে এখন এই সরকার যে কাজ করছে, আমরা সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছি না, কিছুটা করছি, বাট আমরা যে একেবারে সরকারি দলের অংশ তাও কিন্তু নয়। আমরা কিন্তু বিরোধী দলের ভূমিকাতেও পালন করার চেষ্টা করি, আবার আমরা সরকারকে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করি, কারেক্ট, বাট আমরা সরকারের অংশ নই। উই আর নট পার্ট অফ দ্য ট্রেজারি বেঞ্চ। অতএব আমরা সরকারকে গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যে রাখার চেষ্টা করি, যেখানে যেখানে পরিবর্তন প্রয়োজন সেখানে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করি। কতটুকু সফল হয়েছি এখন পর্যন্ত আমি মনে করি এ নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি। আরো কিছুদিন সময় যাক, আমরা তখন বুঝতে পারবো। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে একটা অ্যাকাউন্টেবল অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট গভর্নমেন্ট, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কি কি জিনিস করা যায়, এবং সেখানে অনেক ব্যর্থতা রয়েছে, অনেক ভুল রয়েছে, এর ভেতর দিয়েও আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এবং একটি শক্তিশালী বিরোধী দল যদি আজকে থাকতো তাহলে অবশ্যই এই প্রক্রিয়াটা আরো বেশি সহজতর হতো, এবং সেখানেও বিরোধী দল হিসেবেও যারা দায়িত্ব পালন করার কথা তারাও আজকে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। সেই জন্যই হয়তো আমরা একেবারে ব্যালেন্সটাকে ঠিকমতো ক্রিয়েট করতে পারছি না। অন্যদিকে আপনি যদি বলেন যে চায়না অ্যান্ড ভারতের আজকে যে বিষয়টা রয়েছে সেটাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করছি, আমরা এটাকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছি। আমি এখন কিছু বলবো না। আমরা অতীতেও দেখেছি যে বাংলাদেশের আমাদের রাজনীতির মধ্যে ভারতের সাথে সম্পর্ক, চায়নার সাথে সম্পর্ক, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং সেই জন্য আমরা এটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি। বিষয়টা কি হচ্ছে, চায়নার যে বিষয়টা রয়েছে, আমি মনে করি চায়নার সাথে আমাদের সম্পর্কটা 100% ইকোনমিক, একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক। ভারতের সাথে সম্পর্কটা শুধুমাত্র ইকোনমিক নয়, এর সাথে আমাদের ইতিহাস জড়িত রয়েছে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জড়িত রয়েছে। এখানে আমাদের যেখানে ভারতের সাথে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক আর ভারত চায়নার সম্পর্ককে একই পাল্লায় মাপার আসলে খুব একটা সুযোগ আসলে নাই। চায়না যে সুযোগগুলো আমাদের দিয়ে দিয়েছে আমি সেটাকে ওয়েলকাম জানাই। এখন সেখানে পণ্য আমাদের খুব কম যায়, সেটাকে মাথায় না রেখে বরং এই সুবিধাটাকে নিয়ে আমরা কিভাবে আরো বেশি পণ্য রপ্তানি করতে পারি চায়নায়, সেই দিকে আমাদের বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, চায়না আমাদেরকে যে সুযোগগুলো দিচ্ছে সেগুলো আমাদের একেবারে 100% ইকোনমিক জিনিস চিন্তা করে একটা চাইনিজ ফরেন পলিসির মধ্যে আমরা পড়েছি। চায়না চেষ্টা করবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে তার নিজস্ব গ্লোবাল পজিশনিংটাকে ঠিক করতে, এবং সেই জন্য তার একটা রিজিয়নাল ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট করার জন্য বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার এই দিকে তারা একটা ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট করার জন্য একটা রিজিয়নাল পলিটিক্যাল তাদের পলিসির অংশ হিসেবেই তারা এই কাজগুলো করছে। এখানে যে এই সম্পর্ক যে খুব
আমাদের গভীর সম্পর্ক বহুদিন পর্যন্ত আগাবে আমি এখন পর্যন্ত সেই বিষয়ে নিশ্চিত নেই। বাংলাদেশকে ব্যবহার করারই চেষ্টা করবে এখানে চায়না, একই জিনিস ভারতও করেছে। সুতরাং আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি জিনিসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যেখানে আমাদের যে বেনিফিটগুলো রয়েছে সেই বেনিফিটগুলো আদায় করবার জন্য আমাদেরকেও একটু সেলফিশলি জিনিসগুলোকে ভাবতে হবে। সেটুকু আমি এই পর্যন্ত বলবো, এখন পর্যন্ত বলবো। এর চেয়ে বাড়িয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার সময় আমি মনে করি এখনো আসেনি। তবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চায়নার অবদান অনেক রয়েছে, এটাও ঠিক। আবার এদিকে এটাও বুঝতে হবে যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে আমাদের ঐতিহাসিকভাবে আমাদের সাথে ভারতের যে সম্পর্কের জায়গাটা রয়েছে সেটাও কিন্তু অনেক পুরনো একটা সম্পর্কের জায়গা, সেটাকেও আমরা সব করে নষ্ট করে ফেলতে পারবো না। দুটো দিকে ব্যালেন্স করার মধ্যেই বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার সময় দেওয়ার জন্য মাহি ভাই। আশা করি আপনার সাথে আবারও দেখা হবে। আপনি সর্বশেষ যদি আপনার এলাকাবাসীর জন্য বা কারোর জন্য কিছু বলতে চান 30 সেকেন্ডসের মধ্যে আমরা শেষ করে দিই। জি, সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে, প্রতিটি প্রান্ত থেকে যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক রাত জেগে আপনারা অনেক কষ্ট করে অনুষ্ঠান দেখেছেন। এই মুহূর্তে আমি বাংলাদেশের বাইরে রয়েছি, তবে এখান থেকে বসে আমরা আমাদের সমস্ত কাজগুলোকে সম্পন্ন করবার চেষ্টা করছি এবং আমি জানি যে রাজনীতি করতে গেলে আমি আসলে সবসময় 100% মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না। এক ধরনের 51% সমর্থন পেলেই কিন্তু আমরা ডেমোক্রেসিতে এগিয়ে যাই, কিন্তু তারপরও আমরা চেষ্টা করি যে যত বেশি মানুষের কাছে যাওয়া যায়, মানুষের আশা এবং প্রত্যাশার অনুযায়ী যাতে আমরা আমাদের রাজনীতিগুলোকে করতে পারি। এবং সেই জন্য রাজনীতির কারণে অনেকে হয়তো আমার বিভিন্ন কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং আমি মনে করি এটাই ডেমোক্রেসি, যে এগ্রি টু ডিসএগ্রি, আমাদের মধ্যে দ্বিমত থাকবে, তারপরও আমরা একসাথে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। যারা আমাকে সমর্থন করেন, আমার জন্য আমাকে পছন্দ করেন, তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা আমাদেরকে ক্রিটিসাইজ করার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনীতিকে আরো বেশি সুন্দর করবার চেষ্টা করেন, যারা আমাদের অপোজ করবার মাধ্যমে আসলে আমাদেরকে ঠিক হওয়ার আরো সুযোগ তৈরি করে দেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করবার জন্য 0 পয়েন্ট ক্যানাডিয়ান টিভি, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এনআরবি টিভি। এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ করে আজকে যে একজন ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট এখানে ছিলেন, ক্যানাডিয়ান সাবেক স্পিকার, এই ধরনের ইন্টারাকশনগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের রাজনীতিকে, আমাদের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবো এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমাদের যে অবদান রাখতে পারবো, এই সুযোগগুলো যখন আপনারা এনআরবি পক্ষ থেকে তৈরি করে দেবেন তখনই শুধুমাত্র বাংলাদেশ গুটি গুটি পাই হয়ে যাবে। আমি শুধু শেষে এই কথাই বলবো যে এটা ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার সময় না। বাংলাদেশ বহুদূর পথ হেঁটে এসেছে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের যেই নতুন প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম যারা রয়েছে, তাদের ভেতর অনেক মেধা রয়েছে এবং তারা পৃথিবীটাকে অন্যভাবে দেখে, তারা বাংলাদেশকে অন্যভাবে দেখে এবং আগামী 15-20 বছরের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, সমস্ত ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। দ্যাট ইজ জাস্ট এ ম্যাটার অফ টাইম। সুতরাং লেটস বি পজিটিভ, লেটস বি ইউনাইটেড। আমাদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা আমরা সবাই উত্তীর্ণ যেতে হতে পারি, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশকে নিয়ে সুন্দর কিছু করবার স্বপ্ন নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাহি বি চৌধুরী, আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন যে আজকে এই 0 পয়েন্ট অনুষ্ঠানে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। আজকে এখানে আপনারা দেখেছেন যে কানাডার সাবেক স্পিকার জেফ পল রিগান উনি সময় দিয়েছেন, ওনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এখানে ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেবের সন্তান এবং সংসদ সদস্য মাহি বি চৌধুরী, বিকল্প ধারা বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওনার মূল্যবান কথা আপনারা শুনলেন। আপনারা শুনেছেন সাবেক এমপি গোলাম মাওলা রনির কথা। তো আমি কথা বাড়াতে চাই না, শুধু এটুকুই বলবো যে আসলে জবাবদিহিতা আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে জবাবদিহিতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ জবাবদিহিতার সাথে শাস্তির একটা ব্যবস্থা থাকার কথা এবং সেই শাস্তি ভালো কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের জন্য যদি শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেখানে সেই দেশ এবং জাতি এগোতে পারে না। তো আমরা এটা বিশ্বাস করি। আগামীতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। তবে আপনারা জানেন যে করোনা ভাইরাসের এই সময় কিন্তু যে অবস্থায় আমরা আছি আমাদেরকে এখনো সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যে যেখানে আছেন চেষ্টা করবেন ঘরে থাকার জন্য, এবং যদি বাইরে থাকেন তাহলে অবশ্যই 6 ফুট দূরত্বে থাকবেন এবং মাস্ক পরিধান করবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।